कृष्ण। जय राधमाधव कुञ्ज विहारी, जय गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी। जय राधमाधव कुञ्ज विहारी, जय गोपी जनवल्लभ जय गिरिवरधारी। यशोदनन्दन व्रजजनरञ्जन, यशोदनन्दन व्रजजनरञ्जन, यमुनतीरावनचारी। जय राधमाधव कुञ्जविहारी, जय गोपीजनवल्लभ गिरिवरधारी। यशोदनन्दन व्रजजनरञ्जन, यशोदनन्दन व्रजजनरञ्जन, यमुनतीर वनचारी। यशोदनन्दन व्रजजनरञ्जन, यमुनतीरावनचारी। जय राधमाधव कुञ्जविहारी, जय गोपीजनवल्लभ गिरिवरधारी। यशोदनन्दन व्रजजनरञ्जन, यशोदनन्दन व्रजजनरञ्जन, यमुनातीरावनचारी। जय राधमाधव कुञ्जविहारी, जय गोपीजनवल्लभ जय गिरिवरधारी। यशोदनन्दन व्रजजनरञ्जन, यशोदनन्दन व्रजजनरञ्जन, यमुनतीरावनचारी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया, ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते, गोपेशा गोपिका कान्ता राधाकान्ता नमोऽस्तु ते।
तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि ಗೌರ ಭಕ್ತವೃಂದ. ಮಾತಾಜಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಮಾತಾಜಿ. ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ ರಾಮ ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ ರಾಮ ಹರೇ ಹರೇ. श्री श्री राधा गोविंद की जय, श्री श्री गौरनिताय की जय, श्रील प्रभुपाद की जय. जय होम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद श्रील प्रभुपाद की जय. इस्कॉन फाउंडर वीवीटी फाउंडर श्रील प्रभुपाद की जय. जय होम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत हिज डिवाइन ग्रेस श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज की जय. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नामाचार्य हरिदास की जय. प्रेम से बोलो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंद. श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय. मथुरा वृंदावन धाम की जय. नवद्वीप मायापुर धाम की जय. द्वारका धाम की जय. जगन्नाथ क्षेत्र की जय. भक्ति देवी की जय. तुलसी देवी की जय. गंगा माई की जय. यमुना माई की जय. श्री हरिनाम संकीर्तन महामहोत्सव की जय. श्री राधा गोविंद मंगलारती महामहोत्सव की जय. सामवेद भक्त वृंद की जय. श्रील प्रभुपाद ट्रांसेंडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय. निताय गौर प्रेमानंद. ऑल ग्लोरीज टू ऑल डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू ऑल डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू ऑल डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू गुरु गौरांगा, ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद की जय. हरे कृष्ण. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಕೃಷ್ಣ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರಿಗೂ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಇಸ್ಕಾನ್ ಮಂಗಳೂರು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ರಾಧಾ ಗೋವಿಂದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇವರು ಆಯೋಜಿಸಿರುವ 18 ದಿನಗಳ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ. ಇಂದು ನಾವು ಅಧ್ಯಾಯ 13 ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಇದನ್ನು ನಾವು ಯಥಾರೂಪ ನೋಡಲಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನು ಶ್ರೀ ಭಗವಂತ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುವಂತಾಗಲಿ ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಾನು ಕೂಡ ಶ್ರೀ ರಾಧಾ ಗೋವಿಂದರಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ, ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯ 13 ಪ್ರಕೃತಿ ಪುರುಷ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಏನು ತಿಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಯಥಾರೂಪವಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುವಂತೆ ನನಗೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಆ ಶ್ರೀ ರಾಧಾ ಗೋವಿಂದರಲ್ಲಿ ಬೇಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ.
ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ನಿನ್ನೆ ನಾವು ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಾವು ನಿನ್ನೆ ಮಧ್ಯದ 6 ಅಧ್ಯಾಯಗಳು ಅವು ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಮೊದಲ 6 ಅಧ್ಯಾಯಗಳು ಕರ್ಮಯೋಗ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಮುಗಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ ನಿನ್ನೆ ನಾವು ಏನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಯಾರಾದರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ ನಿನ್ನೆ ನಾವು ಏನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಅನನ್ಯ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ, ಅದೇ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ವಿಧಗಳು? ವಿಧಗಳು ಅನನ್ಯ, ಸಾಧನ, ನಿಷ್ಕರ್ಮಶ, ಕರ್ಮಫಲ ತ್ಯಾಗ. ಓಕೆ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸೊ ನಿನ್ನೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಏನು? ಅರ್ಜುನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ, ನಾವು ಸಾಕಾರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕಾ, ಭಗವಂತನನ್ನ, ಅಥವಾ ನಿರಾಕಾರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾ? ಯಾವುದು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದದ್ದು? ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ? ಸಾಕಾರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಗವಂತನನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ನಿರಾಕಾರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ, ಮತ್ತೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಕ್ಲೇಶಕರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಲೇಶೋ ಅಧಿಕತರಸ್ತೇಷಾಂ ಅವ್ಯಕ್ತಾಸಕ್ತ ಚೇತಸಾಂ ಅವ್ಯಕ್ತಾಯಿ ಗತಿರ್ದುಕ್ತು ದೇಹವದ್ಭಿರವಾಪ್ಯತೆ. ದೇಹದಾರಿಗಳಿಗೆ ಈ ಒಂದು ನಿರಾಕಾರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ. ಸೊ ಭಗವಂತನ ಆ ಸುಂದರವಾದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಗವಂತನನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯ ಹಂತಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಭಗವಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಅನನ್ಯ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಅನನ್ಯ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗದಿದ್ರೆ ಸಾಧನ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡು ಗುರುವಿನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ. ಸಾಧನ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗದಿದ್ದರೆ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮ ಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡು. ಅದನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗದಿದ್ದರೆ ನಿನಗೆ ಕರ್ಮಫಲ ತ್ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡು. ಅದನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗದಿದ್ದರೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೋ. ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಜ್ಞಾನಕ್ಕಿಂತ ಧ್ಯಾನ ಉತ್ತಮ. ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಭಕ್ತಿಯ ಹಂತಗಳು. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಿಯ ಅಷ್ಟಕ, ಆ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತನ ಆ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣಗಳು, ಯಾವ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತನ ಗುಣಗಳು ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಭಗವಂತ. ಆ ಗುಣಗಳು ಭಗವಂತನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಿಯ. ಇದನ್ನ ಹೇಳಿದರು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಇವತ್ತಿನ ಅಧ್ಯಾಯ ಜ್ಞಾನ ಯೋಗದಿಂದ, ಆ ಕೊನೆಯ 6 ಅಧ್ಯಾಯಗಳು ಜ್ಞಾನ ಯೋಗ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ಅಧ್ಯಾಯ 13 ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ವಿಭಾಗ ಯೋಗ. ಇದನ್ನು ಪ್ರಕೃತಿ, ಪುರುಷ ಹಾಗೂ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು. ಈ ಅಧ್ಯಾಯ 6 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಜುನನ 6 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು. ಆಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅರ್ಜುನನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಭಗವಂತ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನ ಇದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾನೆ. ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ, ಇದನ್ನು 8ನೇ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ 12ನೇ ಶ್ಲೋಕದವರೆಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಾನೆ. ಜ್ಞೇಯ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನದ ಗುರಿ. ಜ್ಞೇಯ ಅಂದರೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತು, ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನ ಅದರ ಗುರಿ ಏನು ತಿಳಿಸ್ತಾನೆ. ಪ್ರಕೃತಿ ಮತ್ತು ಪುರುಷ ಅವರ ಸಂಬಂಧ, ಜ್ಞಾನ ಚಕ್ಷು, ಜ್ಞಾನದ ಕಣ್ಣು. ಇದು ಇವತ್ತಿನ ಅಧ್ಯಾಯದ ವಿಷಯಗಳು. ಈಗ ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈಗ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯೇ ಪ್ರಧಾನ. ಭಗವದ್ಗೀತೆ ನಮಗೆ ಏನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತದೆ? ಭಕ್ತಿಯೇ ಪ್ರಧಾನ. ಸೊ ಈ ಭಕ್ತಿಯ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿದ್ದರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಯಾಕೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಭಗವಂತ? ಮತ್ತೆ ಮೊದಲ 6 ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ಮವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ? ನೇರವಾಗಿ ಭಕ್ತಿ ಅಷ್ಟೇ ಇಡ್ಬೋದಿತ್ತಲ್ಲ? ಇಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನಮಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ 1ರಿಂದ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಕರ್ಮಯೋಗವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಭಕ್ತಿಯ ಮೂಲಕ ಕೆಲಸವನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು, ಭಕ್ತಿಯ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಕರ್ಮಯೋಗ. ಆಮೇಲೆ ಕೊನೆಯ 6 ಅಧ್ಯಾಯಗಳು ಅಂದರೆ 13ರಿಂದ 18ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದವರೆಗೆ ಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಾಧಿಸಬೇಕು. ನಾವು ಭಕ್ತಿ ನಮಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಭಕ್ತಿ ಯೋಗವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು, ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಜ್ಞಾನ ಬೇಕು. ಆ ಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ನಾವು ಹೇಗೆ ಸಾಧಿಸೋದು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಒಂದು 6 ಅಧ್ಯಾಯ 13ರಿಂದ 18.
ಮಧ್ಯದ 6 ಅಧ್ಯಾಯ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಿಂದ 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದವರೆಗೆ ಅದು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗವನ್ನ ಹೇಗೆ ಮಾಡುವುದು ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಕೃಷ್ಣ ತನ್ನ ಭಕ್ತರನ್ನು ಜನನ ಮರಣದಿಂದ ಹೇಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ತೇಷಾಮಹಂ ಸಮುದ್ಧರ್ತಾಂ ಮೃತ್ಯು ಸಂಸಾರ ಸಾಗರಾತ್ ಭವಾಮಿ ನ ಚಿರಾತ್ ಪಾರ್ಥ ಮಯ್ಯಾವೇಶಿತ ಚೇತಸಾಂ. ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ನನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ತಮ್ಮ ಕರ್ಮ ಫಲವನ್ನು ಎಲ್ಲ ನನಗೆ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ, ಅವರನ್ನು ನಾನು ಈ ಜನನ ಮರಣ ಚಕ್ರದಿಂದ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಅವನೇ ಬಂದು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಇದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಆ ಕೊನೆಯ 6 ಅಧ್ಯಾಯಗಳು ನಾವು ಇವತ್ತು ಜ್ಞಾನದ ಅಧ್ಯಾಯಗಳು. ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಹೇಗೆ ಈ ಆತ್ಮ ಇದು ಭೌತಿಕ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಬದ್ಧಾತ್ಮರು ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ, ಇದನ್ನ ಆ ಒಂದು ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ಈ 6 ಅಧ್ಯಾಯಗಳು ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ. ಸೊ ಮಾಯೆ, ಈ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಆತ್ಮ ಮಾಯೆಯಿಂದ ಅದು ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದೆ. ಸೊ ಆ ಮಾಯೆಯ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಭಗವಂತನ ಜೊತೆ ಬಾಂಧವ್ಯ, ಆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಅಧ್ಯಾಯಗಳು ಒಂದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಅಧ್ಯಾಯ 13 ನಾವು ಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಬೇಕು. ಮುಖ್ಯ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಮುಖ್ಯ ತಿರುಳು ಸಾರಾಂಶ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ, ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಹೇಗೆ ನಾವು ಆ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದು ಇದನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಾಯ 13 ಶ್ಲೋಕ 1. ಅರ್ಜುನ ಉವಾಚ ಪ್ರಕೃತಿಂ ಪುರುಷಂ ಚೈವ ಕ್ಷೇತ್ರಂ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞಮೇವ ಚ ಏತದ್ವೇದಿತುಂ ಇಚ್ಛಾಮಿ ಜ್ಞಾನಂ ಜ್ಞೇಯಂ ಚ ಕೇಶವ. ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರಶ್ನೆಯಿಂದ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅರ್ಜುನ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೃಷ್ಣ, ನನಗೆ ಈ ಪ್ರಕೃತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಈ ಪುರುಷ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಜ್ಞಾನ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಜ್ಞಾನದ ಗುರಿ ಏನು, ನಾವು ಯಾಕೆ ಜ್ಞಾನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಇದೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಹೇಳು, ನನಗೆ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅರ್ಜುನ ನಮ್ಮ ಜೀವಾತ್ಮನನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಾನೆ ಅಲ್ವಾ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಪ್ರಕೃತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಪುರುಷ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಸಂಶಯ ಬಂದರೂ ಅರ್ಜುನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಕೃಷ್ಣನ ಹತ್ರ ಕೇಳಿ ಆ ಸಂಶಯ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಅವನು ಶರಣಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಅವನು ಶಿಷ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಂದಾಗ ಗುರುವನ್ನು ಸಮೀಪಿಸಿ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬೇಕು. ಯಾಕೆ, ಗುರುವು ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಗುರುವು ಕೃಷ್ಣನ ಪ್ರತಿನಿಧಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ ಗುರುವಿನಿಂದ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ತದ್ವಿದ್ಧಿ ಪ್ರಣಿಪಾತೇನ ಪರಿಪ್ರಶ್ನೇನ ಸೇವೆಯ. ಸೊ ವಿಧೇಯತೆಯಿಂದ ಆ ಗುರುವಿಗೆ ಶರಣಾಗಿ ಅವರ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಅವರಿಂದ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಉತ್ತರ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಗುರುವು ಆಗ ಗುರುವಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಅಂದ್ರೆ ನಿಜವಾಗಿ ಇಚ್ಛೆ ಇದೆ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅರ್ಜುನ. ಶ್ರೀ ಭಗವಾನ್ ಉವಾಚ ಇದಂ ಶರೀರಂ ಕೌಂತೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರಂ ಇತಿ ಅಭಿಧೀಯತೆ ಏತದ್ವೋ ವೇತಿ ತಂ ಪ್ರಾಹು ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ಇತಿ ತದ್ವಿದಃ. ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮಪುರುಷ ಭಗವಂತ ಏನ್ ಹೇಳಿದ, ಕೌಂತೆಯನೇ ಈ ದೇಹವನ್ನು ಕ್ಷೇತ್ರವೆಂದು, ದೇಹವನ್ನು ತಿಳಿದವನನ್ನು ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ದೇಹವನ್ನು ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದು ಜಾಗ, ಅದು ಈಗ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ನಾವು ತಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಹೊಲ ಇದ್ದಾಗೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ. ಆಮೇಲೆ ಈ ದೇಹವನ್ನು ತಿಳಿದವನು ಯಾರು, ಅವನು ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ದೇಹ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ಅಂದ್ರೆ ದೇಹವನ್ನು ತಿಳಿದವನು. ಈ ದೇಹವನ್ನು ತಿಳಿದವನು ಯಾರು, ದೇಹವನ್ನು ತಿಳಿದವನು 2 ಜನ ಇರ್ತಾರೆ, ಅದು ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಮತ್ತು ದೇಹವನ್ನು ತಿಳಿದವನು
ಆತ್ಮ ಮತ್ತು ಪರಮಾತ್ಮ 2 ಜನ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ಇರ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹಾ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಎಂದರೆ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಕೃತಿ. ಈ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಕೃತಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಈ ಕಡೆಗೆಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ಭೌತಿಕ. ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಕೃತಿ. ಇದೇ ತರ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಕೃತಿ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ. ನಾವೇನು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಗೋಚರ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಕೃತಿ. ಆಮೇಲೆ ಪುರುಷ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಪುರುಷ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಕೃತಿ ಭಗವಂತನ ಬಾಹ್ಯ ಶಕ್ತಿ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಪುರುಷ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಪುರುಷ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭೋಕ್ತಾರ. ಪುರುಷ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಭೋಕ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಅನುಭೋಗಿಸುವವನು, ಎಂಜಾಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅನುಭೋಗಿಸುವವನು ಪುರುಷ. ಇಲ್ಲಿ ಪುರುಷ ಹೇಳೋದು ಅವರು ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷ, ಅವನು ಉತ್ತಮ ಪುರುಷ ಇದರಲ್ಲಿ ಪುರುಷ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಪುರುಷ ಹೇಳೋದು ನಾವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪುರುಷ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಭೋಕ್ತಾರಂ ಯಜ್ಞ ತಪಸಾಂ ಸರ್ವಲೋಕ ಮಹೇಶ್ವರಂ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 29ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಪುರುಷ ಅಂದರೆ ಅವನು ಅನುಭೋಗಿಸುವವನು, ಎಂಜಾಯರ್. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಹೇಳಿದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ದೇಹ, ಶರೀರ. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ, ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತ ಶಬ್ದ ಬಂದ್ರೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಶರೀರ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ಅಂದ್ರೆ ತಿಳಿದವನು, ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ತಿಳಿದರಲ್ಲಿ 2 ಜನ ಇರ್ತಾರೆ, 2 ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಒಂದು ಆತ್ಮ ಮತ್ತೊಂದು ಪರಮಾತ್ಮ. ಆತ್ಮ ತನ್ನ ದೇಹವನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಆತ್ಮನಿಗೆ ಅವನ ದೇಹದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ, ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ದೇಹದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಎಲ್ಲರ ದೇಹದಲ್ಲೂ ಇರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆತ್ಮ ಕೇವಲ ತನ್ನ ದೇಹದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರ್ತಾನೆ, ತನ್ನ ದೇಹದ ವೀಕ್ಷಕ. ಪರಮಾತ್ಮ ಎಲ್ಲ ದೇಹದ ವೀಕ್ಷಕ. ಆಮೇಲೆ ಜ್ಞಾನ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಜ್ಞಾನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞವನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆತ್ಮ ಮತ್ತು ಪರಮಾತ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು. ಇದನ್ನ ನಾವು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದು ಜ್ಞಾನ. ಆಮೇಲೆ ಜ್ಞಾನದ ಗುರಿ, ಜ್ಞೇಯ ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನದ ಗುರಿ ಪರಮಾತ್ಮ. ನಾವು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಯಾಕೆ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು? ಭಗವಂತನನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ 6ನೇ ಶ್ಲೋಕ ನೋಡೋಣ. ಮಹಾಭೂತಾನಿ ಅಹಂಕಾರೋ ಬುದ್ಧಿರ್ ಅವ್ಯಕ್ತಮೇವ ಚ ಇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ದಶೈಕಂ ಚ ಪಂಚಚೇಂದ್ರಿಯ ಗೋಚರಾಃ. ಇಚ್ಛಾ ದ್ವೇಷಃ ಸುಖಂ ದುಃಖಂ ಸಂಘಾತಶ್ಚೇತನಾ ಧೃತಿಃ ಏತತ್ ಕ್ಷೇತ್ರಂ ಸಮಾಸೇನ ಸವಿಕಾರಂ ಉದಾವೃತಂ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕೃಷ್ಣ ಭಗವಂತ? 24 ಅಂಶಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. 24 ಅಂಶಗಳು ಯಾವುದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ 24 ಅಂಶಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪಂಚಮಹಾಭೂತಗಳು ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಪಂಚಮಹಾಭೂತ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಬಾಹ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆಕಾಶ, ವಾಯು, ಅಗ್ನಿ, ಜಲ, ಭೂಮಿ, ಇವು ಪಂಚಮಹಾಭೂತಗಳು. ಮತ್ತೆ ಪಂಚ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು, ಪಂಚ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳು, ಕಿವಿ, ಕಣ್ಣು, ನಾಲಿಗೆ, ಮೂಗು ಮತ್ತು ಚರ್ಮ. ಆಮೇಲೆ ಪಂಚ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಳು, ಕರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು. ಅದು ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ವಾಕ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಾತನಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಕೈಗಳು ಹಸ್ತ, ಆಮೇಲೆ ಕಾಲುಗಳು ಪಾದ, ಮತ್ತೆ ಪಾಯು ಅಂದ್ರೆ ಗುದದ್ವಾರ, ಆಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಜನನೇಂದ್ರಿಯಗಳು. ಇವು 5 ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಳು. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ವಸ್ತುಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಇಂದ್ರಿಯ ವಿಷಯ ವಸ್ತುಗಳು. ಕಿವಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಶಬ್ದವನ್ನು ಕೇಳುತ್ತೆ. ಚರ್ಮ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಕಣ್ಣುಗಳು ರೂಪ ಇದನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತೆ. ನಾಲಿಗೆ ರಸ ಅಂದರೆ ಅದರದ್ದು ಟೇಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಮೂಗು ಗಂಧವನ್ನ ಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ. ಈಗ ಈ ಒಂದು 24 ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಈಗ ಮನುಷ್ಯನ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಜೀವಿಯ ದೇಹ ಈ ಒಂದು ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಜೀವಾತ್ಮ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಆ ಜೀವಾತ್ಮಕ್ಕೆ ಎರಡು ಶರೀರಗಳಿವೆ. ಒಂದು ಸ್ಥೂಲಕಾಯ. ಸ್ಥೂಲಕಾಯ ಏನಾಗಿದೆ, ಈ ಪಂಚಮಹಾಭೂತಗಳಿಂದ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮಕಾಯ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಳಗೆ. ಆ ಸೂಕ್ಷ್ಮಕಾಯ ಯಾವುದರಿಂದ ಆಗಿದೆ? ಅದು ಕೂಡ ಮನಸ್ಸು, ಬುದ್ಧಿ, ಅಹಂಕಾರ ಇದರಿಂದ ಆಗಿದೆ ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮಕಾಯ. ಈ ಮನಸ್ಸು, ಬುದ್ಧಿ, ಅಹಂಕಾರ ಇದು ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ಬಾಹ್ಯ ಶಕ್ತಿಯೇ. ಸೊ ನಾವು ಭೂಮಿರಾಪೋ ಅನಲೋ ವಾಯು ಕಮ್ಮನೋ ಬುದ್ಧಿರೇವಚ ಇದನ್ನ ಶ್ಲೋಕ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಎರಡು ಶರೀರ, ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರ, ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಎದುರಿಗೆ ಕಾಣ್ತಕ್ಕಂಥ, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥೂಲಕಾಯ. ಈಗ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಭಗವಂತ? ಈ ಪಂಚಮಹಾಭೂತಗಳು ಮತ್ತೆ ಈ ಅಹಂಕಾರ, ಬುದ್ಧಿ, ಮನಸ್ಸು, ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರ, ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಪಂಚ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯ, ಪಂಚ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯ, ಇದನ್ನು ಸೇರಿಸಿ 10 ಇಂದ್ರಿಯಗಳು. ಮತ್ತೆ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಇದು 5 ಇಂದ್ರಿಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಮತ್ತೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರಿಯೆಗಳು, ಬಯಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಚ್ಛೆ, ದ್ವೇಷ, ಆಮೇಲೆ ಸುಖ, ದುಃಖ, ಚೇತನ, ಧೃತಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಪರಸ್ಪರ ಇದರಲ್ಲಿ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರಿಯೆಗಳು. ಸೊ ಇದನ್ನು ಸಂಕ್ಷೇಪವಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಶರೀರ ಇದರಿಂದ ಆಗಿದೆ. ನಮಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಏನ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ಆ ಶರೀರ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಇದರೆಲ್ಲರಿಂದ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಶರೀರವನ್ನ. ಯಥಾ ಪ್ರಕಾಶಯತ್ಯೇಕಃ ಕೃಷ್ಣಂ ಲೋಕಮಿಮಂ ರವಿಃ ಕ್ಷೇತ್ರಂ ಕ್ಷೇತ್ರಿ ತಥಾ ಕೃಷ್ಣಂ ಪ್ರಕಾಶಯತಿ ಭಾರತ. ಭರತ ವಂಶಜನಾದ ಅರ್ಜುನನೇ, ಒಬ್ಬನೇ ಸೂರ್ಯನು ಇಡೀ ವಿಶ್ವವನ್ನು ಹೇಗೆ ಬೆಳಗುತ್ತಾನೋ ಹಾಗೆಯೇ ದೇಹದೊಳಗಿರುವ ಜೀವಿಯು ಪ್ರಜ್ಞೆಯಿಂದ ಇಡೀ ದೇಹವನ್ನು ಬೆಳಗುತ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಇದು ಆತ್ಮ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇದು ಆತ್ಮ, ಇದು ನಮ್ಮ ಶರೀರ, ಸ್ಥೂಲಕಾಯ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೆ ಅಲ್ವಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಕಾಣ್ತಾ ಉಂಟಾ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ? ಹೌದು ಮಾತಾಜಿ, ಕಾಣ್ತಾ ಉಂಟು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ನೋಡೋಣ, ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸೂರ್ಯ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನೇ ಬೆಳಗ್ತಾನೆ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಿಂದ. ಅದೇ ತರಹ ಆತ್ಮ ಯಾವಾಗ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇಡೀ ಶರೀರವನ್ನು ಬೆಳಗುತ್ತೆ. ಈ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಹೇಗೆ ಬೆಳಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಗೆ ಈಗ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಏನಾದ್ರೂ ಚುಚ್ಚಿದ್ರೆ ನೋವಾಗತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಬಿಸಿ ತಟ್ಟಿದ್ರೆ ಒಂಥರ ಉರಿಯುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಇದೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಏನು? ಈ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇರೋ ಕಾರಣ. ಸೊ ಈ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಹೇಗೆ ಬಂತು? ಆತ್ಮ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬಂತು. ಈಗ ಆ ಶರೀರ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಆತ್ಮ ಹೊರಟೋದ್ರೆ ಆ ಶರೀರ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅದು ಶವವಾಗತ್ತೆ. ಆ ಶವಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರೂ ನಾವು ಚುಚ್ಚಿದರೆ ಅಥವಾ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಸುಟ್ಟರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೋವಾಗತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದ್ದು ಏನೋ, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಈ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಹೇಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಪ್ರಜ್ಞೆ ಆತ್ಮದ ಲಕ್ಷಣ. ಆತ್ಮ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಈಗ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ ಇದೆ ಅಂತ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ? ನಮಗೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ ಇದೆ, ನಾವಿದ್ದೇವೆ ಈ ದೇಹದಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ, ಪರಮಾತ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇದು ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಆತ್ಮ, ಇನ್ನೊಂದು ಪರಮಾತ್ಮ, ಇವೆರಡು ಕೂಡ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ. ಉಪದೃಷ್ಟ ಹನುಮಂತ ಚ ಭರ್ತ ಭೋಕ್ತ ಮಹೇಶ್ವರ ಪರಮಾತ್ಮೆ ಇತಿ ಚಾಪಿ ಯುಕ್ತೋ ದೇಹೇ ಅಸ್ಮಿನ್ ಪುರುಷಃ ಪರಃ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿದ್ದಾನೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ದೇಹದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಇದ್ದಾನೆ, ಎಲ್ಲರ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಪರಮಾತ್ಮ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಆತ್ಮ ಮತ್ತು ಪರಮಾತ್ಮ ಇಬ್ಬರು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಇರ್ತಾನೆ ಅಲ್ವಾ? ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಜೀವಾತ್ಮ ತನ್ನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ, ಆದರೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಎಲ್ಲರ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಪರಮಾತ್ಮನ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಾವು ಆತ್ಮದ ಲಕ್ಷಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಪರಮಾತ್ಮನ ಲಕ್ಷಣ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಅವನು ದಿವ್ಯಾನುಭವಿ. ಈ ಪರಮಾತ್ಮ ಆತ್ಮ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ತದೆ ದೇಹದ ಮುಖಾಂತರ. ಆದರೆ ಈ ಪರಮಾತ್ಮ ದಿವ್ಯಾನುಭವಿ. ಅವನು ಈ ಭೌತಿಕ ಲೋಕದನ್ನು ಯಾವುದನ್ನು ಕೂಡ ಅನುಭವಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಅವನು ದಿವ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಭೌತಿಕ ಅಲ್ಲದಿದ್ದು, ಅದು ದಿವ್ಯ.
ಅದನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ತಾನೆ ಹೊರತು ಈ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಅವನು ಅನುಭವಿಸೋದಲ್ಲ ಲೀನಾಗಿದ್ದು. ಅವನು ಪ್ರಭು. ನೋಡಿ, ಜೀವಾತ್ಮ ಏನು? ಜೀವಾತ್ಮ ಅವನು ಸೇವಕ, ಆದರೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಅವನು ಒಡೆಯ. ಪ್ರಭು ಅಂದ್ರೆ ಒಡೆಯ. ಸೊ ಅವನು ಪರಮಸ್ವಾಮಿ, ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕಂಟ್ರೋಲರ್, ಪರಮಸ್ವಾಮಿ, ಮಾಸ್ಟರ್. ಅವನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕನಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡುವವನಾಗಿ ಇರ್ತಾನೆ. ಆತ್ಮದ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವಾಗ ಪರಮಾತ್ಮ ಬರ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾನೆ? ಏನ್ ಕೆಲಸ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ? ಪರಮಾತ್ಮ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ. ಒಬ್ರು ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಲ್ವಾ? ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ, ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಲ್ವಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹೌದು ಹೌದು ಮಾತಾಜಿ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಉಪದೃಷ್ಟ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಅವನು ನಾವೇನು ಆತ್ಮ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಜೀವಾತ್ಮ, ಅದನ್ನ ಅವನು ನೋಡ್ತಾನೆ. ಸುಪ್ರೀಂ ಅವನು ವಿಟ್ನೆಸ್, ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ? ಸಾಕ್ಷಿ, ಪರಮ ಸಾಕ್ಷಿ. ಈಗ ನಾವೇನು ನಮ್ಗೆ ಈ ದೇಹ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಭಗವಂತ, ಈ ಜೀವಾತ್ಮನಾಗಿ ಒಳಗಿದ್ದೇವೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ನಾವು ಏನ್ ಕೆಲಸ ಅದನ್ನ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ನಾವು ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದನ್ನ ಅವನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಪರಮಾತ್ಮ ಆತ್ಮದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ ಮತ್ತು ಅಪ್ಪಣೆ. ನಮಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಇಚ್ಛೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಇಚ್ಛೆಗಳು ಹೌದು ಬರುತ್ತೆ. ಮಾತಾಜಿ. ನಮಗೆ ಭಗವಂತ ಚಿಕ್ಕ ಸ್ವತಂತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಅಲ್ಪ ಸ್ವತಂತ್ರೆಯಿಂದ ನಮಗೇನಾಗುತ್ತೆ? ನಮ್ಗೆ ಇಚ್ಛೆ ಉಂಟಾಗತ್ತೆ. ಇಚ್ಛೆ ಉಂಟಾದಾಗ ಅದು ಹೇಗೆ ಆ ಇಚ್ಛೆಗಳು, ಬಯಕೆಗಳು ಹೇಗೆ ಅದು ನೆರವೇರುತ್ತವೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆಸೆಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಜೀವಿಗೆ. ಅದು ಆಸೆ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಆಸೆ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ನಮಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಚಿಕ್ಕ ಸ್ವತಂತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಆಸೆ ಇದ್ದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ನೆರವೇರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ಅವನು ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆಸೆಗಳನ್ನ, ನಮಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬಯಕೆಗಳನ್ನ. ಆಯಿತು, ನಿನಗೆ ಈ ಬಯಕೆ ಪೂರೈಸ್ಕೋಬೇಕು, ಆದರೆ ಹಾಗೆ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕರ್ಮ ಫಲದಲ್ಲಿ ಅದು ಇದ್ದರೆ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಕೆಲಸ ಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ? ಆತ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಲ್ಲ. ಆತ್ಮದ ಕೆಲಸ ಬರೀ ಇಚ್ಛೆ ಪಡುವುದು. ಪರಮಾತ್ಮನ ಕೆಲಸ ಆ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ಅನುಮತಿ ಕೊಡೋದು. ನಮ್ಮ ಕರ್ಮ ಫಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಅನುಮತಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈಗ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಪಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಬೇಕು ಅಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳುತ್ತೆ. ಆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಅನ್ನ ತಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಪ್ಪ. ಆ ಮಗು ಇಚ್ಛೆ ಪಡುತ್ತೆ. ಮಗು ಏನಾದ್ರೂ ಅದು ಇಚ್ಛೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ? ತಂದೆ ಅದು ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ತಂದೆ ಅದು ತಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು ಮಾತಾಜಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೇ ಜೀವಾತ್ಮ ಈ ತರ. ಆದರೆ ಈ ಜೀವಾತ್ಮ ಈಗ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಚಿಕ್ಕ ಸ್ವತಂತ್ರವನ್ನ ನಾವು ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೇವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಈ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ಸೆಣಸಾಡ್ತೇವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸುಖ ದುಃಖ ಅದರ ಮಧ್ಯೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ, ಆ ಚಿಕ್ಕ ಸ್ವತಂತ್ರವನ್ನು ದುರುಪಯೋಗ ಪಡಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಈ ತರ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಅದನ್ನ ಆ ಜೀವಾತ್ಮನನ್ನು ಮತ್ತೆ ಹಿಂದೆ ಆ ಭಗವಂತನ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಆದ್ರೆ ನಮಗೇನಾಗುತ್ತೆ? ಆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನಮ್ಮ ಕಿವಿಗೆ ಕೇಳಿಸುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಕೇಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಈ ಐಹಿಕ ಪ್ರಪಂಚದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ನಮಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಿವಿಗೆ ಕೇಳಿಸುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ನಾವು ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರಿಯ ಭೋಗದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಹೋಗಿರುತ್ತೇವೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರು ಬುದ್ಧಿವಂತ ಇದ್ದಾರೆ, ವಿವೇಕಿಯಾದ ಮನುಷ್ಯ, ಅವನು ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷನ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಆಗ ಅವನಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಭಗವಂತ? ಆ ಭಗವಂತ ತನ್ನ ಎಡೆಗೆ ಮುಖ ಮಾಡುವಾಗೆ ಅವನ ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ತಾನೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವನು ಆಗ ಆ ಜೀವಾತ್ಮ ಅವನು ಈ ಒಂದು ಭಗವಂತನ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ ಮುಖ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಭೌತಿಕದಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ರೆ ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ನಮಗೆ ಆಗ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಿಂದ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಆಗ ಜೀವಾತ್ಮ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ತಾನೆ. ಇದು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೂ ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೂ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಸೊ ಈಗ ನಾವೀಗಾಗಲೇ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಆತ್ಮ ಮತ್ತು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಸೊ ಜೀವಾತ್ಮ ಅದು ತನ್ನ ದೇಹವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಅರಿವಿರುತ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ? ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಹ ಮಾತ್ರ ಅರಿವಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ನಮಗೆ ಬೇರೆಯವರ ದೇಹ ಅರಿವಿರೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ನನಗೇನಾದ್ರೂ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೇನಾದ್ರೂ ತಲೆನೋವು ಬಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ.
ಆದರೆ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಎಲ್ಲರ ದೇಹದ ಆ ಎಲ್ಲ ದೇಹದ ಅರಿವು ಇದೆ. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಆತ್ಮ ಅವನು ಪರಿಮಿತ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ, ಪರಮಾತ್ಮ ಪರಮ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ. ಸೊ ಪರಮ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ಯಾಕೆ? ಎಲ್ಲದರ ಅರಿವಿದೆ ಅವನಿಗೆ, ಪರಮ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ. ಸೊ ಆತ್ಮ ಅವನು ಅಣು, ಜೀವಾತ್ಮ ಅಣು, ಪರಮಾತ್ಮ ವಿಭು ದೊಡ್ಡವನು. ಸೊ ಪರಮಾತ್ಮ ಅನಂತ ಆಗಿರ್ತಾನಲ್ವಾ ಭಗವಂತ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಅವನು ಅಣು, ಅವನು ಪರಮಾತ್ಮ ಅಣು. ಮತ್ತೆ ಜೀವಾತ್ಮ ಸೇವಕ, ಪರಮಾತ್ಮ ಒಡೆಯ. ಜೀವಾತ್ಮ ಸೇವಕ, ಅವನಿಗೆ ಕೆಲಸ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದು ಜೀವಾತ್ಮದು. ಭಗವಂತ ಅವನು ಒಡೆಯ, ಇಸ್ ಅ ಕಂಟ್ರೋಲರ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಜೀವಾತ್ಮ ಮತ್ತು ಪರಮಾತ್ಮ, ಸೊ ಆ ಜೀವಾತ್ಮನನ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತೆ ಅವನನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡೋದು, ಅವನಿಗೆ ಪರಮ ಸಾಕ್ಷಿ ಜೀವಾತ್ಮನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆ ಕೆಲಸ, ಇದೆಲ್ಲ ಪರಮಾತ್ಮನ ಕೆಲಸ. ಸೊ ಅವನಿಗೆ ಉಪದೃಷ್ಟ ಹನುಮಂತ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಉಪದೃಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಅವನನ್ನ ನೋಡುವುದು, ಮತ್ತೆ ಹನುಮಂತ ಅವನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಕೊಡುವುದು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ತೇನ ವಿನ ತೃಣಮಪಿ ನ ವಿಚಲತಿ. ಆ ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಅಸ್ತು ಇರದೆ ಹೋದರೆ ಯಾವುದು ಏನು ಕೂಡ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಹುಲ್ಲು ಕಡ್ಡಿಯೂ ಕೂಡ ಅಲುಗಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಆತ್ಮ ಮತ್ತು ಪರಮಾತ್ಮ ಇಬ್ಬರು ದೇಹವನ್ನು ತಿಳಿದವರು, ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆತ್ಮ ಮತ್ತು ಪರಮಾತ್ಮ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಈಗ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದನ್ನು ಮತ್ತು ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಆತ್ಮ ಮತ್ತು ಪರಮಾತ್ಮ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಹೊಲವನ್ನು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅಲ್ವಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೌದು ಮಾತಾಜಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನು ಹೌದು ಮಾತಾಜಿ. ರೈತ ಇದ್ದಾನೆ ಅಲ್ವಾ? ಇವನು ರೈತ. ಇನ್ನು ತನ್ನ ಆ ರೈತನ ಹೊಲ ಇಷ್ಟೇ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಈ ರೈತ ತನ್ನ ಹೊಲವನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ನೋಡ್ತಾನೆ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು ಮಾತಾಜಿ. ಹೊಲವ ಈ ರೈತ ಮತ್ತು ಹೊಲ ಒಂದೇನಾ? ಇಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ. ಸೊ ಈ ಫಲವು ಬೇರೆ, ರೈತ ಬೇರೆ ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ಫಲವನ್ನು ಶರೀರವನ್ನು ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಲಾಗಿದೆ, ಆತ್ಮವನ್ನು ಈ ರೈತನಿಗೆ ಹೋಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದೇಹ ಬೇರೆ, ಆತ್ಮ ಬೇರೆ. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಹೌದು ಮಾತಾಜಿ. ಈ ಆತ್ಮ ತನ್ನ ಶರೀರದ ಅರಿವಿರುತ್ತೆ, ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ರೈತನಿಗೆ ತನ್ನ ಹೊಲದ ಅರಿವು ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಆದರೆ ಈಗ ಒಬ್ಬ ರಾಜ ಇರ್ತಾನೆ, ಆ ರಾಜನಿಗೆ ಎಲ್ಲರ ಒಂದು ಹೊಲದ ಅರಿವಿರುತ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ರಾಜ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನೋ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಅಧಿಕಾರಿ, ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರ ಹೊಲದ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾಹಿತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರಹ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಇದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ, ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲರ ದೇಹದ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ, ಎಲ್ಲರ ಈ ಹೊಲದ ಮಾಹಿತಿ ಹೇಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಇದೆ, ಅದೇ ತರಹ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಎಲ್ಲರ ದೇಹದ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಯಾಕೆ? ಪರಮಾತ್ಮ ಎಲ್ಲರ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿ, ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಇವನು ತನ್ನ ದೇಹ ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ತಾನೆ, ಇದು ಆತ್ಮ, ಇದು ಶರೀರ, ಕ್ಷೇತ್ರ ಹೇಳೋದು ಶರೀರ, ಇದು ಆತ್ಮ ಅವನು ನೋಡ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲರ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲರ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಇದ್ದಾನೆ. ಇದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ಮೂರನೆಯ ಶ್ಲೋಕ. ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞಂ ಚಾಪಿ ಮಾಂ ವಿದ್ಧಿ ಸರ್ವಕ್ಷೇತ್ರೇಷು ಭಾರತ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ಯೋ ಜ್ಞಾನಂ ಯತ್ತ ಜ್ಞಾನಂ ಮತಂ ಮಮ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ ಭಗವಂತ ಪರಮಾತ್ಮನಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ, ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಎಲ್ಲರ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರ್ತಾನೆ ಅವನು? ಜಾಗೃತ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಚ್ಚರವಿದ್ದಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ, ಇದು ಆತ್ಮ, ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆತ್ಮ, ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಹ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಪರಮಾತ್ಮ. ಆಮೇಲೆ ಎಚ್ಚರವಿದ್ದಾಗಿದ್ದವು ಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾನೆ ದೇಹದೊಳಗೆ. ಅವನಿಗೆ ಸ್ವಪ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆತ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಇದ್ದೇ ಇದ್ದಾನೆ. ಮಲಗಿದಾಗ ಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮ ಆತ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದಾನೆ ಅಲ್ವಾ? ಕಾಣುತ್ತಾ ಇದು ನಿಮಗೆ? ಆಮೇಲೆ ಇಷ್ಟು ದಿನ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನೇ ನಾವು ಅಂತ ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ಜ್ಞಾನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಜ್ಞಾನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆತ್ಮ ಮತ್ತು ಪರಮಾತ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಆತ್ಮ ಮತ್ತು ಆತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮ ಇಬ್ಬರು ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞರು, ದೇಹ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ? ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾವೇನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ? ಈ ದೇಹವೇ ನಾವು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ?
ಹಾ, ಹೌದು ಪರಮಾತ್ಮ ಮಾತಾಜಿ. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ ಜೊತೆ ಯಾಕೆ ಇರ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಈ ಈ ಆತ್ಮ ಈ ದೇಹದೊಳಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಈ ಭೌತಿಕ ಶರೀರದೊಳಗೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಎಲ್ಲಿದ್ರೂ ಇರ್ತಾನೆ. ಯಾವ ಶರೀರ, ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆನೆ ಶರೀರ ತಗೋ, ಒಂದು ಆ, ಒಂದು ಇರುವೆ ಶರೀರ ತಗೋ, ಅಥವಾ ಒಂದು ದೇವತೆ ಶರೀರ ತಗೋ, ಬ್ರಹ್ಮನ ಶರೀರವೇ ಆಗಲಿ, ಎಲ್ಲರ ಶರೀರದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಇರ್ತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವನು ಮರದ ಶರೀರ, ಒಂದು ಗಿಡ ಮರಗಳು ಅವು, ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮ ಇರ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆ ಇರ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಆತ್ಮ ಅದು ಅವ್ಯಾಜ ಕರುಣೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ಮತ್ತೆ ಹಿಂದೆ ಭಗವಂತನ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇರ್ತಾನೆ. ಆತ್ಮ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಭಗವಂತನ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಪರಮಾತ್ಮ ಅವನು ಇದ್ದಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮ, ಪರಮಾತ್ಮ ಮತ್ತು ದೇಹ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಈಗ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇದು ನೋಡೋಣ. ನಾವು ಈಗ ಜಾಗೃತವಾಗಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ನಾವು ಎಚ್ಚರಾಗಿದ್ದೇವೆ, ಈಗ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದಿದ್ದೇವೆ, ಎದ್ದಾಗ ನಮ್ಗೆ ದೇಹದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಅರಿವಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಎಚ್ಚರವಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಇಡೀ ದಿನ ನಮ್ಗೆ ಶರೀರದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ರಾತ್ರಿ ಮಲಗ್ತೇವೆ, ಮಲಗಿದಾಗ ಸ್ವಪ್ನ ಬೀಳುತ್ತೆ, ಸ್ವಪ್ನ ಬಿದ್ದಾಗ ಆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಿರುತ್ತೆ, ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರ ಮನಸ್ಸು. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಜೋರಾಗಿ ನಿದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ, ಆಗ ಆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳಿರೋದಿಲ್ಲ ಪ್ರಜ್ಞೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸುಷುಪ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಆದರೆ ಯಾವಾಗ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ, ಅದಕ್ಕೆ ತೂರ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ 4ನೇದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಗೃತ, ಆಮೇಲೆ ಜಾಗೃತ, ಆಮೇಲೆ ಜಾಗೃತಾವಸ್ಥೆ, ಸ್ವಪ್ನಾವಸ್ಥೆ, ಮತ್ತೆ ಸುಷುಪ್ತಿ ನಿದ್ರೆ ಅವಸ್ಥೆ, ಅದಾದ ಮೇಲೆ ತೂರ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಭಗವಂತನೇ ನೆಲೆಗೊಂಡ ಪ್ರಜ್ಞೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಏನಾಗ್ಬೇಕು, ಈ ದೇಹ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಿಂದ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ಈಗ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆ. ಈಗ ನಾವು ದೇಹದ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ. ಋಷಿಭಿಃ ಬಹುಧಾ ಛಂದೋಭಿಃ ವಿವಿಧೈಃ ಪೃಥಕ್ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ಪದೈಶ್ಚೈವ ಹೇತು ಮದ್ಭಿರ್ವಿನಿಶ್ಚಿತೈಃ. ಮತ್ತೆ ಇದು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭಗವಂತ, ಈಗ ಭಗವಾನ್ ವಾಚ, ಭಗವಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞಾನ ಜ್ಞಾನ, ದೇಹ ಮತ್ತು ಆತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮರ ಜ್ಞಾನ, ಇದನ್ನ ಭಗವಂತ ಹೇಳೋದು ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಭಗವಂತ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮಗೆ ತಾನು ಹೇಳೋದೊಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರಮಾಣ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರಮಾಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕ್ಷಿ. ನಾನೊಂದೇ ಹೇಳೋದಲ್ಲ, ಅನೇಕ ಋಷಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವೈದಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರ ಇದೆ, ವೇದಾಂತ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರ ಇದೆ. ಯಾವುದರ ಬಗ್ಗೆ? ಆತ್ಮ, ಪರಮಾತ್ಮ, ದೇಹ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿವರಗಳು ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು, ಛಂದೋಭಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೋಡಿ, ವೈದಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಆ ದೇಹ ಮತ್ತು ಆತ್ಮ, ಆ ಪರಮಾತ್ಮ, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಹೇಳಿದೆ, ಎಲ್ಲ ವೈದಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ. ಈಗ ಆತ್ಮ ಏನಾಗಿದೆ, ಜೀವಾತ್ಮ ಈ ಭೌತಿಕ ಶರೀರದ ಒಳಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಭೌತಿಕ ಶರೀರದೊಳಗೆ ಇದೆ, ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಆತ್ಮ ಬಂದು ಭೌತಿಕ ಶರೀರದೊಳಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಭೌತಿಕ ಶರೀರ ಇದರಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶರೀರ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು, ಭಗವಂತನ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಆ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಏನು ಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ? ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಈ ಶ್ಲೋಕಗಳು, ಮತ್ತೆ ಇದರ ಅರ್ಥಗಳು ಕೂಡ ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತ. ಇವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ಟೈಮ್ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಇದನ್ನ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅಮಾನಿತ್ವಂ ಅದಂಬಿತ್ವಂ ಅಹಿಂಸಾ ಕ್ಷಾಂತಿರಾರ್ಜವಂ ಆಚಾರ್ಯೋಪಾಸನಂ ಶೌಚಂ ಸ್ಥೈರ್ಯಂ ಆತ್ಮವಿನಿಗ್ರಹ ಇಂದ್ರಿಯಾರ್ಥೇಷು ವೈರಾಗ್ಯಂ ಅನಹಂಕಾರ ಏವ ಚ ಜನ್ಮ ಮೃತ್ಯು ಜರಾ ವ್ಯಾಧಿ ದುಃಖ ದೋಷಾನುದರ್ಶನಂ ಆಸಕ್ತಿರ್ ಅನಭಿಶ್ವಂಗಃ ಪುತ್ರಧಾರ ಗೃಹಾದಿಷು ನಿತ್ಯಂ ಚ ಸಮಚಿತ್ತತ್ವಂ ಇಷ್ಟಾನಿಷ್ಟೋಪಪತ್ತಿಷು ಮಯಿ ಚ ಅನನ್ಯ ಯೋಗೇನ ಭಕ್ತಿರ ಅವ್ಯಭಿಚಾರಿಣಿ
ವಿವಿಕ್ತ ದೇಶ ಸೇವಿತ್ವಂ ಅರತಿರ್ಜನ ಸಂಸದಿ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಜ್ಞಾನ ನಿತ್ಯತ್ವಂ ತತ್ವಜ್ಞಾನಾರ್ಥ ದರ್ಶನಂ ಏತಜ್ಞಾನಂ ಇತಿ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ಅಜ್ಞಾನಂ ಯದತೋ ಅನ್ಯತಾ. ಭಗವಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ 20 ಅಂಶಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ 20 ಅಂಶಗಳು ಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆ ಜ್ಞಾನ 20 ಅಂಶಗಳು ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಅಜ್ಞಾನ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದೇನು ಜ್ಞಾನ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಮೊದಲು. ಜ್ಞಾನ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಜ್ಞಾನ ನಮ್ಮನ್ನು ಜನನ ಮರಣ ಚಕ್ರದಿಂದ ಹೊರತೆಗೆದು ನಮ್ಮನ್ನು ಭಗವಂತನ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತದೆ, ಅದು ಜ್ಞಾನ. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಅಜ್ಞಾನ. ನಾವೇನು ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜು ಕರಿತೇವೆ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೇವಲ ಕಲೆ. ನಮ್ಮನ್ನು ಜೀವನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಲಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಲೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಭಗವಂತ ಜ್ಞಾನ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ 20 ಅಂಶಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. 20 ಅಂಶಗಳು ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇದು ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಅಜ್ಞಾನ. ಈಗ ನೋಡೋಣ, ನಮ್ರತೆ. ನಮ್ರತೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನಮ್ರತೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿನಮ್ರತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವುಗೆ ಮಾನ ಪೂಜೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಇದ್ಯಾವುದು ಬೇಡ, ನನಗೆ ಬೇರೆಯವರಿಂದ ಆ ಗೌರವವನ್ನು ಬಯಸದೇ ಇರುವುದು, ಅದು ನಮ್ರತೆ. ಆ ನಮ್ರತೆ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಜ್ಞಾನದ ಮೊದಲ ಮೆಟ್ಟಿಲು. ನಮ್ರತೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ರತೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕಂಠಿಮಾಲೆ ಇದ್ದಾಗಿರ್ಬೇಕಂತೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ರತೆ. ಆ ನಮ್ರನಾದಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ಬಾಗ್ತಾನೆ ಮನುಷ್ಯ, ಎಷ್ಟು ನಮ್ರನಾಗ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟು ಅವನಿಗೆ ಆ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳಿಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ನಮಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಭೌತಿಕ ಡಿಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಅಹಂಕಾರ ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹೌದು ಮಾತಾಜಿ. ಹೌದು ಮಾತಾಜಿ. ಹೌದು ಮಾತಾಜಿ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ವಿನಮ್ರನಾಗ್ತಾನೆ ಅವನಿಗೆ ಆಗ ಮಾತ್ರ ಆ ಜ್ಞಾನ ಬರುತ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಜಂಬವಿಲ್ಲದೆ ಇರೋದು. ಈಗ ಜಂಬದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ? ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯಾ ಜಂಬ? ಇಲ್ಲ. ಗರ್ವ ಪಡಿ, ಅಹಂಕಾರ ಪಡಿ, ಅದು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಜನ್ಮ ಐಶ್ವರ್ಯ ಶ್ರುತ ಶ್ರೀಭಿಹಿ ಏದಮಾನ ಮದ ಪುಮಾನ್. ಕುಂತಿದೇವಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಭಗವಂತನೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ, ಏನು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಈ ಜನ್ಮ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಶ್ರೀಮಂತ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನ್ಮ, ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಭೌತಿಕದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಡಿಗ್ರಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ಐಶ್ವರ್ಯ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಏನು ಆಧ್ಯಾತ್ಮದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಅಡೆತಡೆಗಳು. ಅದು ನಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮ್ರತೆ ತೆಗೆದುಹಾಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಜಂಬ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ ಅಹಿಂಸೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನೋಡೋಣ. ಇದು ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಹೇಳಲಿಕ್ಕುಂಟು ಇವತ್ತು ವಿಚಾರಗಳು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಹಿಂಸೆ. ಈಗ ಅಹಿಂಸೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ಕೊಲ್ಲದೆ ಇರೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಅಹಿಂಸೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಭಗವಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ನೋವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡೋದು ಹಿಂಸೆ. ಯಾವ ನೋವು? ಮಾತು, ಮಾತಿನ ಕಾಯವಾಚ ಮನಸ. ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡೋದು, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮನ ನೋಯಿಸೋದು, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ದೇಹದಿಂದ ನೋಯಿಸೋದು. ದೇಹದಿಂದ ನೋಯಿಸೋದು ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಶಸ್ತ್ರದಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಕೊಲ್ಲೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಹಿಂಸೆ. ಅದನ್ನ ಮಾಡದೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಹಿಂಸೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ, ಏನಂತಂದ್ರೆ ಅಹಿಂಸೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಜೀವಾತ್ಮ ಅವರು ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಜೀವಾತ್ಮ ಈಗೇನಾಗಿದೆ, ಈ ಮೃತ್ಯು ಸಂಸಾರ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಬದ್ಧಾತ್ಮರು ಯಾಕೆ ಜನ್ಮ ಮೃತ್ಯು ಜರಾವ್ಯಾಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ? ಯಾಕೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ? ಅಜ್ಞಾನ, ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು, ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು, ಅವರು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನು ಏರಿಸಬೇಕು. ಇದು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡಿದಾಗೆ. ಸೊ ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡದೆ ಆದರೆ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡಿದಾಗೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ? ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ, ಇದಂತೂ ಹೊಸ ವಿಷಯ. ಇದು ಹೊಸ ವಿಷಯ. ಸೊ ಇದು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಪಂಚ, ಇದನ್ನ ಶೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಯಥಾರೂಪ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಅದನ್ನು ಓದ್ಕೋಬಹುದು. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಮಯಾವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ ನಾವು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನ ತಿಳಿಸಬೇಕು. ನಿನ್ನೆ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಮಾನ ಹಾದಸ ಆದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪುಸ್ತಕ. ಯಾರಾದ್ರೂ ನೋಡಿದೀರಾ? ಹೌದು, ಅದೊಂದು ಸುಟ್ಟಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಹೌದು ಮಾತಾಜಿ, ನೋಡಿದ್ದೀವಿ.
ಯಥಾರೂಪ ಪುಸ್ತಕ, ಶ್ರೀ ಶೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರ ಯಥಾರೂಪ ಪುಸ್ತಕ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಭಗವಂತನ ಜ್ಞಾನವನ್ನ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ? ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಆಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಶೌಚ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ತಾಳ್ಮೆ, ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ತಾಳ್ಮೆ ಇರಬೇಕು. ತಾಳ್ಮೆ ತರೋರಪಿ ಸಹಿಷ್ಣುನ, ಒಂದು ಮರವನ್ನು ಕಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದು ಮತ್ತೆ ಚಿಗುರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರಹ್ಲಾದನ ವಿಚಾರವನ್ನು ನೀನು ತಾಳ್ಮೆಗೆ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ತಾಳಿದವನು ಬಾಳಿಯಾನು, ಇದು ಕೂಡ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ ಗಾದೆ, ತಾಳಿದವನು ಬಾಳಿಯಾನು. ಆಮೇಲೆ ಸರಳತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸರಳತೆ ಅಂತ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅದು ಜ್ಞಾನ. ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಸರಳತೆ ಅಂತಂದರೆ ಶತ್ರುವಿಗೂ ಸತ್ಯ ಹೇಳುವಷ್ಟು ಸರಳತೆ. ಶತ್ರುವಿಗೆ ಯಾರು ಸತ್ಯ ಹೇಳೋಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ಶತ್ರುವಿಗೂ ಸತ್ಯ ಹೇಳುವಷ್ಟು ಸರಳತೆ ಅಂತೆ. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು, ಸರಳ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಚಿಂತನೆ, ಅಂದರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಹೈ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವಿ ಆರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಲಿವಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೋ ಥಿಂಕಿಂಗ್. ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಈ ವಿಚಾರಗಳನ್ನೇ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಆ ಸರಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟು ಆ ಭಗವಂತನಿಗೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ನೀವು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಗಳು ಸರಳ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಭಗವಂತನಿಗೆ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಅವರು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಸರಳತೆ. ಆಮೇಲೆ ಗುರುವಿನ ಪಾದಾಶ್ರಯ, ಇದೆಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ ಗುರುವಿನ ಪಾದಾಶ್ರಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾರಿಗೆ ನಮ್ರತೆ, ಜಂಬ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವುದು, ಅಹಿಂಸೆ, ತಾಳ್ಮೆ, ಸರಳತೆ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಭಗವಂತ ಗುರುವಿನ ಅನುಗ್ರಹ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಗುರುವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಗುರು ಭಗವಂತ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಗುರುವನ್ನು, ಆ ಪಾದಾಶ್ರಯ, ಆ ಗುರುವನ್ನು ನಾವು ಆಶ್ರಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ, ಶರಣಾಗತಿ ಆದರೆ, ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ದಿವ್ಯ ಜೀವನ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಗುರುವಿನ ಪಾದಾಶ್ರಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ನಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪ್ರಗತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಗುರು ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಅವನು ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಯಾಕಂದರೆ ಗುರುವು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆಮೇಲೆ ಶುಚಿತ್ವ, ನಮಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅಂತರಂಗ ಶುದ್ಧಿ, ಬಹಿರಂಗ ಶುದ್ಧಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತುಂಟು. ಇಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗ ಶುದ್ಧಿ ಅಂದರೆ ದೇಹವನ್ನು ಸ್ನಾನದಿಂದ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ವೈಷ್ಣವರು 2 ಸಾರಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅಂತರಂಗ ಶುದ್ಧಿ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಂತರಂಗ ಶುದ್ಧಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಏನಿದೆ, ಅದು ಆ ಮನಸ್ಸು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಳೆ ತುಂಬಿದೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ್ಮದ ಕೊಳೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಳೆ ತುಂಬಿದೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಮಗೆ ರಜೋಗುಣ, ತಮೋಗುಣ ಮತ್ತು ಅರಿಷಡ್ ವರ್ಗಗಳು, ಕಾಮ, ಕ್ರೋಧ, ಮದಮೋಹ, ಲೋಭ, ಭಯ, ಲೋಭ, ಮತ್ಸರ ಇವೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸದಾ ಕೃಷ್ಣನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಅದೇ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರ, ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರಿಂದ ಆ ಮನಸ್ಸು ಶುದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಮನಸ್ಸು ಶುದ್ಧಿ ಆಗೋದು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಚಿಂತನೆ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಮನಸ್ಸು ಶುದ್ಧಿ ಆದಾಗ. ಸೊ ಆ ಸಂಚಿತವಾದ ಪಾಪ ಕರ್ಮಗಳು ತೊಳಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರವನ್ನು ನಾವು ಹೇಳಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಸಂಯಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆತ್ಮಸಂಯಮ ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಿಗ್ರಹಿಸುವ ಶಕ್ತಿ. ಈಗ ಆತ್ಮಸಂಯಮ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಯಾರು, ನಾನು ದೇಹ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಆತ್ಮ, ನಮ್ಮ ಸ್ಥಾನ ಏನು, ನಾನು ಭಗವಂತನ ಸೇವಕ, ಜೀವರ ಸ್ವರೂಪ ಕೃಷ್ಣನ ನಿತ್ಯದಾಸ. ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ? ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಂಯಮವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರಕ ತತ್ವಗಳು ಏನೇನು ಉಪದೇಶ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಭಾಗವತಮಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ನಿಯಂತ್ರಕ ತತ್ವ. ನಿಯಂತ್ರಕ ತತ್ವದಲ್ಲಿ 4 ನಿಯಂತ್ರಕ ತತ್ವ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಅಂದರೆ ನಾವು ಪರಸ್ತ್ರೀ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದು, ಪರಸ್ತ್ರೀ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಮತ್ತು ಜೂಜು ಆಡಬಾರ್ದು, ಆಮೇಲೆ ಮಾಂಸ ಸೇವನೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಮದ್ಯ ಸೇವನೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಇದೆಲ್ಲ ಆ ನಿಯಂತ್ರಕ ತತ್ವಗಳು, ಇದನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಅದೇ ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಆತ್ಮ ಸಂಯಮ ಬರುತ್ತೆ. ಸ್ಥೈರ್ಯ ಅಂದರೆ ಏನು? ಸ್ಥೈರ್ಯ ಅಂದರೆ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪ. ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ, ನಾನು ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದರೆ ನನಗೆ ಭಗವಂತ ಮುಂದುವರಿದೇ ಬರೀತೇನೆ, ಈ ಸಂಕಲ್ಪ ಇರಬೇಕು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ವೈರಾಗ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದರೆ, ಆ ವೈರಾಗ್ಯ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೊನ್ನೆ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ, ಫಲ್ಗು ವೈರಾಗ್ಯ ಮತ್ತು ಯುಕ್ತ ವೈರಾಗ್ಯ. ಯುಕ್ತ ವೈರಾಗ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಯುಕ್ತ ವೈರಾಗ್ಯ ಅಂದರೆ ನಿಜವಾದ ವೈರಾಗ್ಯ. ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುವು, ಚರಾಚರ ವಸ್ತು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸೇರಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುವನ್ನು ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಬಳಸುವುದು, ಅದು ನಿಜವಾದ ವೈರಾಗ್ಯ.
ಸೊ ಅದು ನಾವು ಯಾವಾಗ ಇದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ನಾವು ನಿಜವಾದ ವೈರಾಗ್ಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಈ ಫಲ್ಗು ವೈರಾಗ್ಯ ಅಂದರೆ ಅದು ಅದು ತೋರಿಕೆಯ ವೈರಾಗ್ಯ. ಅಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾಗಿದ್ದು ಇದನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದರೆ ನನಗೆ ಕರ್ಮ ಬಂಧನ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ನಿಜವಾದ ವೈರಾಗ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಎಲ್ಲವೂ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು. ಈಶಾವಾಸ್ಯಂ ಇದಂ ಸರ್ವಂ. ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚದ ಈ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣೋದೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು. ಸೊ ಅದು ಯಾವಾಗ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಬಳಸೋದು, ಅದು ನಿಜವಾದ ವೈರಾಗ್ಯ. ಹಾಗೆ ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಯಾವುದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಗತಿಗೆ ನಮಗೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಅಡ್ಡಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಬೇಕು. ಇದು ವೈರಾಗ್ಯ. ಅಹಂಕಾರ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವುದು. ಸೊ ಅಹಂಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅಹಂಕಾರ ಅಂದರೆ ಏನು ಕೇಳಿದರೆ, ನಾನು ನನ್ನದು, ಇದು ಅಹಂಕಾರ. ಮಿಥ್ಯಾ ಅಹಂಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ನಾನು, ನನ್ನದು, ಇದು ನಾನು, ಇದು ನನ್ನದು ಅಂತಂದರೆ ಇದು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ, ಇದು ನನ್ನ ಗಂಡ, ಇದು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು, ಇದು ನನ್ನ ಮನೆ, ಇದು ನನ್ನ ಊರು, ಇದು ನನ್ನ ದೇಶ. ಇದೆಲ್ಲ ಅಹಂಕಾರ ಅಂತೆ, ಮಿಥ್ಯಾ ಅಹಂಕಾರ. ಹಾಗಾದರೆ ನಿಜವಾದ ಅಹಂಕಾರ ಯಾವುದು? ನಿಜವಾದ ಅಹಂಕಾರ ಅಂದರೆ ಭಗವಂತ ನನ್ನವನು, ನಾನು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸೇರಿದವನು, ಇದು ನಿಜವಾದ ಅಹಂಕಾರ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಹಂಕಾರ ಇರಬಾರ್ದಂತೆ. ಮತ್ತು ಜನ್ಮ ಮೃತ್ಯು ಮುಪ್ಪು ರೋಗ ಇವುಗಳ ಕೆಡುಕನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುವುದು, ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಜನ್ಮ ಮತ್ತು ಜರಾವ್ಯಾಧಿ ದುಃಖ ದೋಷಾನುದರ್ಶನಂ ಅಂತಂದರೆ, ಈಗ ಈ ಜನ್ಮ ಮೃತ್ಯು ದುಃಖ, ಈ ಜನ್ಮ ಹುಟ್ಟುವುದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ. ಯಾಕೆಂದರೆ ತಾಯಿಗೂ ಕಷ್ಟ, ಮಗುವಿಗೂ ಕಷ್ಟ. ಸಾವು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಅಂತೆ. ಸಾವುದು ಯಾಕೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ 1000 ಚೇಳು ಕುಟುಕಿದಷ್ಟು ನೋವಾಗುತ್ತಂತೆ ಸಾಯುವಾಗ. ಆಮೇಲೆ ಜರ, ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಮುಪ್ಪು ಬೇಕಾ? ಬೇಡ. ಇಲ್ಲ, ಬೇಡ. ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಭಾರವಾಗಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ. ಆಮೇಲೆ ವ್ಯಾಧಿ ರೋಗ ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕು? ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೋಬೇಕು, ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಯಾವುದು ಬೇಡ. ಆದರೆ ಬೇಡ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಈಗ ಬರುತ್ತವೆ. ಯಾರು ಈಗ ವಿಜ್ಞಾನ ಬಹಳ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ವಿಜ್ಞಾನ ಎಷ್ಟು ಮುಂದುವರಿದರೂ ಈ ಜನ್ಮ ಮೃತ್ಯು ಜರಾವ್ಯಾಧಿಗೆ ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು, ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಆ ಒಂದು ಭೌತಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಭೌತಿಕದಿಂದ ಇಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪರಿಹಾರ ಮೊನ್ನೆ ಕೂಡ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕದಿಂದ ಪರಿಹಾರ. ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಕೆಡಕನ್ನು ನಾವು ಗ್ರಹಿಸ್ಬೇಕಂತೆ. ಓಹೋ, ನಮಗೆ ಜನ್ಮ ಬಂದಿದೆ, ಈ ಸಾವು ಮುಪ್ಪು ರೋಗ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ, ಇದು ಕೆಡುಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದರಿಂದ ಪಾರಾಗೋದು ಹೇಗೆ? ಕೆಟ್ಟದನ್ನೇ ಯಾರಾದರೂ ಬಯಸ್ತಾರಾ? ಇಲ್ಲ, ಪಾರಾಗಬೇಕು. ಹೇಗೆ? ಅದು ಪಡೆಯೋದೇ ಜ್ಞಾನ. ಆಮೇಲೆ ಅನಾಸಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು, ಹೆಂಡತಿ ಮತ್ತಿತರ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಕೊಳ್ಳದೆ ಇರುವುದು. ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಏನು? ಹಾಗಾದರೆ ಮಕ್ಕಳು, ಹೆಂಡತಿ ಅಂದರೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಸನ್ಯಾಸಿ ಆಗಬೇಕಾ? ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಹಿಮಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದಾನ ಭಗವಂತ ಇದನ್ನ? ಇಲ್ಲ, ಸನ್ಯಾಸ ಯೋಗಕ್ಕಿಂತ ಕರ್ಮ ಯೋಗ ಉತ್ತಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಭಗವಂತ ಏನ್ ಹೇಳಿದಾನೆ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ? ಮಾಮ ಅನುಸ್ಮರ ಯುದ್ಧಚ. ನೋಡು, ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ನೀನು ಅನುಸರಿಸು, ನನಗೆ ನೀನು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡು, ಜೊತೆಗೆ ನಿನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಮಾಡು. ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನ ಬಿಡು ಅಂತ ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ಮಕ್ಕಳು, ಹೆಂಡತಿ ಮತ್ತಿತರ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕದೇ ಇರೋದು ಅಂತಂದರೆ, ಮಕ್ಕಳು, ಹೆಂಡತಿ, ಮನೆ, ಸಂಸಾರ, ಕುಟುಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ಅತಿಯಾದ ಮೋಹ ಇದನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬಾರದು. ಅತಿಯಾದ ಮೋಹಕ್ಕೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಇರಬಾರ್ದಂತೆ, ಆದರೆ ಅಫೆಕ್ಷನ್ ಇರಬೇಕು, ಪ್ರೀತಿ ಇರಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಅದು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸೋದು, ಮನೆ ಜನರನ್ನ ತುಂಬ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸೋದು, ಅದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. ಅದನ್ನು ಬಿಡು ಅಂತ ಭಗವಂತ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅತಿಯಾದ ಮೋಹ ಇಟ್ಕೋಬೇಡಿ. ನಾವು ಅತಿಯಾದ ಮೋಹ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೇವೆ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು. ಇಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? ನೀವು ಪ್ರೀತಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ. ಪ್ರೀತಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸಹಜ, ತಾಯಿಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ, ಆಮೇಲೆ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವುದೇ. ಆದರೆ ಅತಿಯಾಗಿ ವ್ಯಾಮೋಹ ಇಟ್ಕೋಬೇಡಿ. ಯಾಕೆ? ಅತಿಯಾಗಿ ವ್ಯಾಮೋಹ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ತೀರಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಸಮಯವೇ ಸಿಕ್ಕುವುದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ಇರದಂತೆ, ಅಂದರೆ ಕಮಲದ ದಳದ ಮೇಲೆ ನೀರು ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ, ನೀರಿದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಇರೋದಿಲ್ವಾ? ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಂತೆ. ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ? ಅನಾಸಕ್ತಿ, ಆಮೇಲೆ ಇಷ್ಟ ಅನಿಷ್ಟಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಸಮಚಿತ್ತತೆ. ನಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಬರುತ್ತೆ, ಆಗ ನಮಗೆ ನಾವು ಕುಗ್ಗಿ ಹೋಗ್ತೇವೆ, ಸುಖ ಬಂದಾಗ ಹಿಗ್ಗಿ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಇದು ಇಲ್ಲಂತೆ, ಸಮಚಿತ್ತತೆ ಅಂತೆ.
ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಸಿಕ್ಕದೆ ಹೋದರೆ ನಮಗೆ ಬೇಜಾರು, ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಏನೋ ಒಳ್ಳೇದಾಗಿ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತು ನಂಗೆ ಖುಷಿ, ಇದು ಇರಬಾರ್ದಂತೆ. ನಮಗೆ ಏನೇ ಇರಲಿ ಅದು ಸಮಚಿತ್ತತೆ. ಈ ಸಮಚಿತ್ತತೆಯನ್ನ ನಾವು ತಂದುಕೊಳ್ಳೋದೇ ಜ್ಞಾನ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಮಚಿತ್ತತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಭಗವಂತ. ಆಮೇಲೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾದ ಪರಿಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿ, ಅದು ಭಕ್ತಿರ್ ಅವ್ಯಭಿಚಾರಿಣಿ ಮೈಚ ಅನನ್ಯ ಯೋಗೇನ ಭಕ್ತಿರ್ ಅವ್ಯಭಿಚಾರಿಣಿ. ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಅಂದರೆ ನಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೆ. ಸೊ ಅಹೈತುಕೆ ಅಪ್ರತಿಹತ ಸವೈ ಪುಂಸ ಪರೋ ಧರ್ಮ ಯಥಾ ಭಕ್ತಿರ್ ಅಧೋಕ್ಷಜೆ ಅಹೈತುಕಿ ಅಪ್ರತಿಹತ ಯಯಾತ್ಮ ಸುಪ್ರಸೀದತಿ. ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾದ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಭಕ್ತಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಿಲ್ಲಿಸಬಾರ್ದಂತೆ, ನಿರಂತರ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಏಕಾಂತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸ, ಈಗ ಏಕಾಂತ ಪ್ರದೇಶವೇ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಏಕಾಂತ ಪ್ರದೇಶ ಕಾಡಿನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದರೆ, ಏಕಾಂತ ಪ್ರದೇಶ ಅಂದರೆ ಈಗ ಕೆಲವರು ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಗಳು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅದೇ ಏಕಾಂತ ಪ್ರದೇಶ. ಆದರೆ ಈಗ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಏಕಾಂತ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾ? ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಾವು ಅಂದ್ರೆ, ಮನೆಯನ್ನೇ ನಾವು ವೈಕುಂಠವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯ ವಾತಾವರಣ ಇದ್ದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ನಡೀತಾ ಇದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಉತ್ಪನ್ನ ಆಗತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಜನಸಮೂಹದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು. ಜನಸಮೂಹದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದಿರುವುದಂದ್ರೆ, ಈಗ ಈಗ ಈ ಐಹಿಕದ ವಿಚಾರಗಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನರ ನಡುವೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಮಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಇರಬಾರ್ದು. ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಥರದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಐಹಿಕದವರಿಗೆ ಅಂಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಮದು ಐಹಿಕಕ್ಕೆ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ ನಾವು ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ, ನಾವು ಡಿಟ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋಲ್ಲ. ನಾವು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ಮಧ್ಯೆನೇ ಬದುಕಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಭಕ್ತಿಗೆ ಬಂದಿರೋರು ಕೇವಲ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಜನ, 99.9 ಜನ ಅಭಕ್ತರೇ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ? ಅವರ ಮಧ್ಯೆ ನಾವು ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು? ಅವರ ಮಧ್ಯೆ ನಾವು ಆದಷ್ಟು ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಜೀವನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಇರ್ಬೇಕಂತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಈಗ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಬಂದಿರೋದೇ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಲ್ವಾ? ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಜನ್ಮದಲ್ಲೂ ಆಹಾರ ನಿದ್ರೆ ಭಯಮೈಥುನ ಇದೆ, ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಆ ಭಗವಂತನ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಭಗವಂತನ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮದ ಜ್ಞಾನ, ನಾನು ಯಾರು, ಭಗವಂತ ಯಾರು, ನನಗೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಏನು ಸಂಬಂಧ, ಪ್ರಕೃತಿ ಏನು, ಇದೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಇದರ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಭಗವಂತ. ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನು? ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮದಿಂದ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಭಗವಂತನ ಲೋಕಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದು ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸತ್ಯದ ತತ್ವ ಜ್ಞಾನಾರ್ಥ ಅನ್ವೇಷಣೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ. ಇದು ಬಿಟ್ರೆ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಬೀರೋದೆಲ್ಲ ಅಜ್ಞಾನ ಅಂತೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಇದನ್ನು ನಮಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವಿನ್ನು ಈಗ ಅಷ್ಟೇ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಅನ್ನಮಯ ಕೋಶ, ಮೊನ್ನೆ ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ನಮಯ ಕೋಶ, ಪ್ರಾಣಮಯ ಕೋಶ, ಕೋಶಗಳು 5 ಕೋಶಗಳು: ಜ್ಞಾನಮಯ, ಮನೋಮಯ ಕೋಶ, ವಿಜ್ಞಾನಮಯ ಕೋಶ, ಮತ್ತೆ ವಿಜ್ಞಾನಮಯ ಕೋಶ, ಆನಂದಮಯ ಕೋಶ. ಈಗ ಅನ್ನಮಯ ಕೋಶ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರದ ಪ್ರಜ್ಞೆ, ಅಂದ್ರೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ದೇಹಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕು? ಆಹಾರ ಬೇಕು, ನಿದ್ರೆ ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಕೂಡಿಡೋದು, ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೈಥುನ, ಇಷ್ಟೇ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಅನ್ನಮಯ ಕೋಶ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಷ್ಟೇ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇದ್ದವರಿಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಾಣಮಯ ಕೋಶ. ಈ ಪ್ರಾಣಮಯ ಕೋಶ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಪ್ರಾಣಮಯ ಕೋಶ ಮತ್ತೆ ಮನೋಮಯ ಕೋಶ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಮಯ ಕೋಶದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಸ್ತರವನ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಪ್ರಾಣಿ ಜೀವನ ಅನ್ನಮಯ ಕೋಶ, ಆ ಪ್ರಾಣಿ ಜೀವನದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಬರೋದು, ಅದು ಪ್ರಾಣಮಯ ಕೋಶ. ಈ ಜ್ಞಾನಮಯ ಕೋಶ, ಮನೋಮಯ ಕೋಶ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆ, ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರದ ಪ್ರಜ್ಞೆ. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಓದೋದು ಅಥವಾ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕೇಳೋದು, ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಜ್ಞಾನಮಯ ಕೋಶ. ಆಮೇಲೆ ವಿಜ್ಞಾನಮಯ ಕೋಶ. ವಿಜ್ಞಾನಮಯ ಕೋಶದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅಥಾತೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸ, ನಾನು ಯಾರು, ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಏನು, ಆಮೇಲೆ ಈ ಸೃಷ್ಟಿಯೆಲ್ಲ ಭಗವಂತ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಇದು ಏನು, ಮತ್ತೆ ಭಗವಂತ ಯಾರು, ನನಗೆ ಭಗವಂತನಿಗೇನು ಸಂಬಂಧ ಇದೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರಬೇಕಂತೆ. ಅದು ವಿಜ್ಞಾನಮಯ ಕೋಶ. ಆಮೇಲೆ ಆನಂದಮಯ ಕೋಶ.
ಅಂದ್ರೆ ಆನಂದಮಯ ಕೋಶ ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮ ಯಾವಾಗ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಆನಂದದಿಂದ ಇರುತ್ತದೆ ಆತ್ಮ. ಅದಕ್ಕೆ ಬರೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನ ಪ್ರಾಣಿ ಪ್ರಜ್ಞೆ, ಈ ಒಂದು ದೇಹದ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಿಂದ ಅದನ್ನ ಎಲಿವೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಉತ್ಕರ್ಷ ಮಾಡಿ ಆ ಆನಂದಮಯ ಆ ಕೋಶ ಆತ್ಮದ ಪ್ರಜ್ಞೆಗೆ ತರುವುದು ಇದು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ. ಸೊ ಈ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನ ಹೇಗೆ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಭಕ್ತರ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಆ ಭಗವಂತನ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕೇಳುವುದರಿಂದ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ತೈತರಿಯ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಈ ಹಂತಗಳನ್ನ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಬ್ರಹ್ಮಪುಚ್ಛಂ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು, ಆತ್ಮದ ಜ್ಞಾನ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರದ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಆತ್ಮದ ಪ್ರಜ್ಞೆಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋದೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ. ಜ್ಞೇಯಮ್ಯತತ್ ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಯಜ್ಞಾತ್ವ ಅಮೃತಮಶ್ನುತೆ ಅನಾದಿಮತ್ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ನ ಸತ್ತ ನಾಸದುಚ್ಯತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಜ್ಞಾನ ಇದು ಏನು ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ. ಭಗವಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ, ಅರ್ಜುನ ನೀನು ಯಾವ ಜ್ಞಾನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅಮೃತತ್ವವನ್ನು ಸವಿಯುವೆಯೋ, ಅಮೃತತ್ವವನ್ನು ಸವಿಯುವುದು ಅಂದ್ರೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಅಮೃತತ್ವವನ್ನು ಸವಿಯುವುದಂದ್ರೆ ಯಾವ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ ನಿನಗೆ ಆ ಒಂದು ಈ ಜನನ ಮರಣ ಚಕ್ರದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತೀಯೋ ಆ ಜ್ಞೇಯವನ್ನು, ಆ ಗುರಿ, ಆ ಜ್ಞಾನ. ಜ್ಞೇಯ ಅಂದ್ರೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವನು. ಏನಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು? ಆ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ನೀನು. ಆಗ ನಿನಗೆ ನಿನ್ನ ಗುರಿ ಅಮೃತತ್ವ. ಅಮೃತತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಜನನ ಮರಣ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದು. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಿನಗೆ ನಾನು ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ. ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅನಾದಿಯಾದ ಮತ್ತು ನನಗೆ ಅಧೀನವಾದ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಈ ಐಕ ಜಗತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯ ಕಾರಣದ ಆಚೆ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು, ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಯೋತಿ ಕಿರಣ. ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ದೇಹದ ಪ್ರಭೆ. ಅದು ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಐಕ ಪ್ರಪಂಚ ನಮಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣ್ತಕ್ಕಂಥ ಐಕ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ 14 ಲೋಕಗಳು, ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಆಚೆ ಇದೆ. ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಹೇಳೋದು ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಮೊಟ್ಟೆ ತರ ಒಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಶೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕವರಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರ ಆಚೆಗೆ ಈ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಇದೆ, ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಯೋತಿ ಕಿರಣ ಇದೆ. ಐಕ ಜಗತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯ ಕಾರಣದ ಆಚೆಗೆ ಈ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸರ್ವೇಂದ್ರಿಯ ಗುಣಾಭಾಸಂ ಸರ್ವೇಂದ್ರಿಯ ವಿವರ್ಜಿತಂ ಆಸಕ್ತಂ ಸರ್ವಭೃಚ್ಚೈವ ನಿರ್ಗುಣಂ ಗುಣಭೋಕ್ತೃಚ. ಈಗ ಪರಮಾತ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಪರಮಾತ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ, ಆ ಗುಣ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಇನ್ನು ಅವನ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಆದಿ ಮೂಲ. ಈಗ ನಮಗೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿದೆ, ನಮಗೆ ಅಲ್ವಾ? ಕಣ್ಣು ಕೈ ಕಾಲು ಎಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು, 10 ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿದೆ. ಆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಒಡೆಯ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ? ಆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಆ ಭಗವಂತನಿಂದ ಬರ್ತದೆ ನಮಗೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು. ಸೊ ಆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಒಡೆಯ ಅವನು ಭಗವಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಹೃಷಿಕೇಶ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಆದಿ ಮೂಲ. ಆಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಇದ್ದರೂ ಅವನಿಗೆ, ಆತ್ಮನಿಗೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇದು ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ? ಈ ಆತ್ಮನಿಂದ ನಮಗೆ, ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ನಮಗೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಬರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಅವನಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇದು ಏನಿದು ಅರ್ಥ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಭಗವಂತನಿಗೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಭೌತಿಕ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಇಲ್ಲ. ಭಗವಂತನ ಹತ್ರ ಇರೋದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿದೆ ಅವನಿಗೆ. ಸೊ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಇಂದ್ರಿಯ ಇರುತ್ತೆ. ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ? ಭಗವಂತನಿಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ತಂದೆ ತಾಯಿಯಿಂದ ನಮಗೆ ಶರೀರ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಅದೇ ತರಹ ಭಗವಂತನಿಂದ ನಮಗೆ ಇಂದ್ರಿಯ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಇಂದ್ರಿಯ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಭೌತಿಕ ಇಂದ್ರಿಯ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ಅಂಗಾನಿಯಸ್ಯ ಸಕಲೇಂದ್ರಿಯ ವೃತ್ತಿಮಂತಿ ಪಶ್ಯಂತಿ ಪಾಂತಿ ಕಲಯಂತಿ ಚಿರಂ ಜಗಂತಿ. ಬ್ರಹ್ಮ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಇಂದ್ರಿಯ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಒಂದು ಇಂದ್ರಿಯ ಯಾವ ಇಂದ್ರಿಯದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ನೋಡುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ತಿನ್ಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ? ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ. ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ. ಆದರೆ ಭಗವಂತನ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು, ಈಗ ಭಗವಂತ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ಅವನು ಪ್ರಸಾದ ಸೇವಿಸಬಲ್ಲ. ಭಗವಂತ ಕಣ್ಣ ನೋಟದಿಂದ ಅವನು ಜಗತ್ತನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಬಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಆಮೇಲೆ ಕಣ್ಣು ನೋಟದಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಗರ್ಭಧಾನ ಮಾಡಬಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಬೇಕು, ಭಗವಂತನ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು, ಅವನ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಐಹಿಕ ಇಂದ್ರಿಯ ಅಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಅವನು ನಿಸರ್ಗದ ಗುಣಗಳನ್ನು ಮೀರಿದವನು. ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಭೌತಿಕ ಗುಣಗಳಿಲ್ಲ.
ಹಾಗಾದ್ರೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಗುಣಗಳೇ ಇಲ್ವಾ? ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗುಣಗಳ ಭಂಡಾರ. ಅವನಲ್ಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗುಣಗಳು, ದಿವ್ಯ ಗುಣಗಳು ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಅವನ ಗುಣಗಳ ಪ್ರಭು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲ ಗುಣಗಳು ಅವನಿಂದಲೇ ಬರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಅವನ 3 ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಅವನು ಜೀವರಾಶಿಯನ್ನೇ ಪಾಲಿಸ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ಪಾಲಿಸುವವನು ಅವನು. ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಪಾಲಿಸುವವನು ಅವನಾದರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಅವನು ನಿರಾಸಕ್ತನು. ಇದು ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇದು ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಪಾಲಿಸ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ನಿರಾಸಕ್ತಿ. ಇದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ಪರಮಾತ್ಮನ ಸ್ವಭಾವ ಏಕೆ ವಿರೋಧಾತ್ಮಕವಾಗಿದೆ? ಈಗ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ, ಎಲ್ಲದನ್ನು ಪಾಲಿಸ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ನಿರಾಸಕ್ತಿ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸ್ವಭಾವ ಏಕೆ ವಿರೋಧವಾಗಿದೆ? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈಗ ನೋಡಿ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಇದು ನೋಡೋಣ. ಇದು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಬೈರಂತಶ್ಚ ಭೂತಾನಾಂ ಅಚರಂ ಚರಮೇವ ಚ ಸೂಕ್ಷ್ಮತ್ವಾತ್ ತದವಿಜ್ಞೇಯಂ ದೂರಸ್ಥಂ ಚಾಂತಿಕೆ ಚ ತತ್. ಅಂದರೆ ಆ ಪರಮಾತ್ಮ, ಪರಮಸತ್ಯ ಅಂದರೆ ಭಗವಂತ. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳ ಹೊರಗೂ ಇದ್ದಾನೆ, ಚರಾಚರ ಜೀವಿಗಳ ಒಳಗೂ ಇದ್ದಾನೆ, ಹೊರಗೂ ಇದ್ದಾನೆ. ಇದು ಹೇಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು? ಇದು ಹೇಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು? ಭಗವಂತ ಒಳಗೂ ಇದ್ದಾನೆ, ಭಗವಂತ ಹೊರಗೂ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಭಗವಂತ ಒಳಗೆ ಹೇಗೆ ಇದ್ದಾನೆ? ಒಳಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನಾಗೆ ಇದ್ದಾನೆ ಅಲ್ವಾ? ಪರಮಾತ್ಮ ಹೊರಗೂ ಇದ್ದಾನೆ, ಹೊರಗೂ ಹೇಗಿದ್ದಾನೆ? ಅಣುವಿನಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಣುವಿನಲ್ಲೂ ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಣುರೇಣು ತೃಣಕಾಷ್ಟ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮನಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದೊಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಕಣಕಣದಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಒಳಗೂ ಇದ್ದಾನೆ, ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಹೊರಗೂ ಇದ್ದಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವನು ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅವನು ಐಕ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿಯೂ ಇದ್ದಾನೆ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಲೋಕದಲ್ಲಿಯೂ ಇದ್ದಾನೆ ಅಲ್ವಾ? ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಗೋಲೋಕ ವೃಂದಾನದಲ್ಲಿ ಅವನು ನಿತ್ಯ ಲೀಲೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರ್ತಾನೆ. ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅವನು ಎಲ್ಲರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನಾಗಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಇದು ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತಾ? ಈಗ ನೀವು ನೀವೊಂದು ಊರಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಿ, ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೀವು ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಒಂದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲೂ ಇರ್ಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಹಾಗಲ್ಲ. ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವನು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಲೋಕದಲ್ಲೂ ಇರ್ತಾನೆ, ಮತ್ತೆ ಅನೇಕ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಗಳಿವೆ. ಅವನು ಅಖಿಲಾಂಡ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕ. ಎಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿರ್ತಾನೆ. ಇದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ಇದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ಆಮೇಲೆ ಅವನು ದೂರ, ಅತಿ ಅನತಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಗೋಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಅತಿ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನಾಗಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು? ಪರಮಾತ್ಮನ ಸ್ವಭಾವ ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಇದೆ? ವಿರೋಧಾತ್ಮಕ ಅಲ್ವಾ? ದೂರದಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾನೆ, ಹತ್ತಿರದಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾನೆ ಅಲ್ವಾ? ದೂರದಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾನೆ, ಹತ್ತಿರದಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾನೆ, ಒಳಗೂ ಇದ್ದಾನೆ, ಹೊರಗೂ ಇದ್ದಾನೆ. ಇದೆಲ್ಲ ವಿರೋಧಾಭಾಸ ಅಲ್ವಾ? ಅಲ್ವಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹೌದು. ಇದು ವಿರೋಧ ಅಂತ ಕಾಣುದಿಲ್ವಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿರೋಧಾತ್ಮಕ ಯಾಕೆ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಭಗವಂತನ ಅಚಿಂತ್ಯ ಶಕ್ತಿ. ಆ ಅಚಿಂತ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಭಗವಂತನ ಆ ಶಕ್ತಿ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅರ್ಥ? ನಮಗೆ ಇಂದ್ರಿಯ ಗೋಚರ, ನಮ್ಗೇನು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಅಲ್ವಾ? ಈ ಭಗವಂತನ ಅಚಿಂತ್ಯ ಶಕ್ತಿ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕ ಮಿದುಳಿಗೆ ಆ ಭಗವಂತನ ಅನಂತ ಅವನ ಶಕ್ತಿ, ಅವನ ಲೀಲೆಗಳು, ಅವನ ರೂಪಗಳು, ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಇದರಿಂದ ಇಂದ್ರಿಯದಿಂದ ಹೊರಗಾಗಿದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಾಭಾದಿ ನ ಭವೇದ್ ಗ್ರಾಹ್ಯಂ ಇಂದ್ರಿಯೈ. ಈ ಇಂದ್ರಿಯದಿಂದ ನಮಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗೋಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಹೇಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು? ಇದು ಭಗವಂತನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೇವೋನ್ಮುಖೇ ಹಿ ಜಿಹ್ವಾದೌ ಸ್ವಯಮೇವ ಸ್ಮೃತ್ಯಾದ್ಯ. ಸೇವೆಯಿಂದ ಮಾಡಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಂತೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋದು? ಜಿಹ್ವ, ನಾಲಿಗೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತಂತೆ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ. ಭಗವಂತನ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನ, ನಾಮ ಜಪ, ಆಮೇಲೆ ಭಗವಂತನ ಪ್ರಸಾದ ಸೇವನೆ, ಇದರಿಂದ ನಾವು ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ. ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸ್ವಭಾವ ಏಕೆ ವಿರೋಧಾತ್ಮಕ ಅಂದರೆ ಅದು ಅಚಿಂತ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಭಗವಂತನದು. ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಅಚಿಂತ್ಯ ಭೇದ ಅಭೇದ ತತ್ವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನ ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಇದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ತನ್ನೇ ಜತಿ ತದೇ ಜತಿ ತನ್ನೈ ಜತಿ ತದ್ದೂರೆ ತದ್ವಂತಿಕೆ ತದಂತರಸ್ಯ ಸರ್ವಸ್ಯ
ತದು ಸರ್ವಸ್ಯಾಸ್ಯ ಬಾಹ್ಯತಃ. ಅಂದರೆ ಭಗವಂತ ನಡೀತಾನೆ, ಭಗವಂತ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಭಗವಂತ ದೂರ ಇದ್ದಾನೆ, ಭಗವಂತ ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದಾನೆ, ವಿರೋಧಾಭಾಸ. ಭಗವಂತರು ಎಲ್ಲರ ಒಳಗೆ ಇದ್ದಾನೆ, ಎಲ್ಲರ ಹೊರಗಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಭಗವಂತ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನಮಗೆ, ಇವನು ಪರಮಾತ್ಮ. ಸೊ ಪರಮಾತ್ಮ ಇದು ಚತುರ್ಭುಜ ರೂಪ ಪರಮಾತ್ಮ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೃಶ್ಯ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಗು ಭ್ರೂಣ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮಹಾರಾಜ ತಾಯಿ ಉತ್ತರೆ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಯುದ್ಧದ ನಂತರ ಆ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಪೂರ್ಣ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮಹಾರಾಜ ಆ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿರ್ತದೋ ಅದು ಕರಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಹಾಗೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವನು ಆ ಒಂದು ಪಾಂಡವರ ಒಂದು ಏಕಮಾತ್ರ ಅವನು ಕುಲದ ಮಗು, ಆ ಚಿಗುರು, ಆ ಮಗು. ಸೊ ಅದನ್ನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಅವನು ಅಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನಾದಾಗಿ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ, ಆ ಮಗುವಿನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವನು ತಕ್ಷಣ ಅದನ್ನು ಆವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇದು ಭಗವಂತನ ಅಚಿಂತ್ಯ ಶಕ್ತಿ. ಇದನ್ನು ನಮಗೆ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹಾ ಮಾತಾಜಿ, ಭಗವಂತ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. ಹೇಗೆ ಆ ಭ್ರೂಣದಲ್ಲಿ ಮಗುವನ್ನ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ಹೇಗೆ ಅದನ್ನ ಆ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮಹಾರಾಜ ಮಗುವನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಉತ್ತರಿಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವನು. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಅಚಿಂತ್ಯ ಶಕ್ತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನನ್ನ ವಿಷ್ಣುರಾತ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮಹಾರಾಜನನ್ನ. ವಿಷ್ಣುವಿನಿಂದ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿಯೇ ಸಂರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನು. ಜ್ಯೋತಿಷಾಮಪಿ ತಜ್ಜ್ಯೋತಿಸ್ತಮಸಃ ಪರಮುಚ್ಯತೆ ಜ್ಞಾನಂ ಜ್ಞೇಯಂ ಜ್ಞಾನಗಮ್ಯಂ ಹೃದಯ ಸರ್ವಸ್ಯ ವಿಷ್ಟಿತಂ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕಾಶಮಾನ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಳಕಿನ ಮೂಲ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಬೆಳಕು. ಈ ಐಕ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಐಕ ಪ್ರಪಂಚ ಅಂತಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪದರ ಇರುತ್ತದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬೆಳಕು ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಕತ್ತಲೆಯದು ಈ ಐಕ ಪ್ರಪಂಚ. ಈ ಕತ್ತಲೆಗೆ ಬೆಳಕನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿ ನಮಗೆ ಸೂರ್ಯನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಚಂದ್ರನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಆ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಬೆಳಕು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ, ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಬೆಳಕು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ? ಸೊ ಆ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ಪ್ರಕಾಶಮಾನ ವಸ್ತು ಈ ಐಕ ಜಗತ್ತಿಗೆ, ಅದು ಭಗವಂತನ ಆ ದೇಹದ ಪ್ರಭೆ, ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಯೋತಿ ಕಿರಣ. ಆ ಕಿರಣದಿಂದ ಸೂರ್ಯ ತನ್ನ ಬೆಳಕನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಚಂದ್ರ ತನ್ನ ಬೆಳಕನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಭಗವಂತ ಬೆಳಕಿನ ಮೂಲ. ನಮಗೇನು ಬೆಳಕು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ನಮಗೆ ಇಲ್ಲದ್ರೆ, ನಮಗೆ ಸೂರ್ಯ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಜೀವಿಗಳು ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಒಂದು ಭೂಮಿ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮಂಜಿನ ಥರ ಗಡ್ಡೆ ಆ ಥರ ಆಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಗಿಡ ಮರಗಳು ಬೆಳೆಯೋದಿಲ್ಲ, ಜೀವಿಗಳು ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟ ಬೆಳಕಿನ ಮೂಲ ಕೃಷ್ಣ. ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಬೆಳಕಿನ ಮೂಲ, ನಕ್ಷತ್ರಗಳಿಗೆ ಬೆಳಕಿನ ಮೂಲ ಎಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ. ಸೊ ಆತನು ಜಡವಸ್ತುವಿನ ತಮಸ್ಸಿನಾಚೆ ಇದ್ದಾನೆ. ಈ ಜಡವಸ್ತು ಅಂದರೆ ಈ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚ, ಪ್ರಕೃತಿ. ಆ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಕೃತಿಯ ತಮಸ್ಸು, ಅಂಧಕಾರ, ಅದರಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಅವ್ಯಕ್ತ. ಭಗವಂತ ಏನಾದರೂ ಕಾಣ್ತಾನೆ ನಮಗೆ, ಪ್ರಕಟ ಆಗಿದ್ದಾನ? ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅವನೇ ಭಗವಂತನೇ ಜ್ಞಾನ, ಅವನೇ ಜ್ಞಾನ, ಅವನೇ ಜ್ಞಾನದ ವಸ್ತು, ಅವನೇ ತಿಳಿಯಬೇಕಾದ ವಸ್ತು ಅವನೇ. ಮತ್ತೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಗುರಿ ಅವನೇ, ಜ್ಞಾನದ ಗುರಿ ಅವನೇ. ಈಗ ಎಲ್ಲರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಎಲ್ಲರ ಹೃದಯ ಅಂದರೆ ಈಗ ತಿಳ್ಕೊಂಡ, ಒಬ್ಬ ಹಿಂದುವಿನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ, ಮುಸ್ಲಿಂ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಅವನೇ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಗಿಡಮರಗಳ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದ್ದಾನೆ. ಗಿಡಮರಕ್ಕೂ ಜೀವ ಇದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು, ಕೀಟಗಳು, ಜಲಚರಗಳು, ಮನುಷ್ಯರು, ದೇವತೆಗಳು ಎಲ್ಲರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವನು ಅವನ ಭಗವಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಕ್ಷಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ, ಇದು ಒಂದು ಪಕ್ಷಿ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಇತಿ ಕ್ಷೇತ್ರಂ ತಥಾ ಜ್ಞಾನಂ ಜ್ಞೇಯಂ ಚೋಕ್ತಂ ಸಮಾಸತಃ ಮದ್ಭಕ್ತ ಏತದ್ವಿಜ್ಞಾಯ ಮದ್ಭಾವಾಯೋಪಪದ್ಯತೆ. ಈಗ ಭಗವಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ದೇಹದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇನೆ, ಜ್ಞಾನ ಅಂದರೆ ಏನು ತಿಳಿಸಿದ್ದೇನೆ, ಯಾರನ್ನು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಜ್ಞೇಯ ಅದು ತಿಳಿಸಿದ್ದೇನೆ, ಜ್ಞಾನದ ಗುರಿ ಯಾರು, ಜ್ಞಾನದ ಗುರಿ ಕೃಷ್ಣ, ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಯ್ತು. ಆದರೆ ನನ್ನ ಭಕ್ತರು ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಭಗವಂತ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾನೆ.
ಭಕ್ತ್ಯಾಮಾಂ ಅಭಿಜಾನಾತಿ ಯಾವಾನ್ ಯಶ್ಚಾಸ್ಮಿ ತತ್ವತಃ. ಇಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಭಗವಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಭಕ್ತರು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಶರಣಾಗತರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಭಗವಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಈಗ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಒಂದು ಪಕ್ಷಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಆತ್ಮ, ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಆತ್ಮ, ಇದು ಪರಮಾತ್ಮ. ಸೊ ಇದು ಒಂದೇ ವೃಕ್ಷದ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಕ್ಷಿಗಳು, ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆತ್ಮ ಮತ್ತು ಪರಮಾತ್ಮ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಆತ್ಮ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನು ತನ್ನ ಕರ್ಮ ಫಲವನ್ನು ತಿಂತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಲ್ವಾ. ತನ್ನ ಕರ್ಮ ಫಲವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಪಕ್ಷಿ ತನ್ನ ಕರ್ಮ ಫಲವನ್ನು ತಿಂತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಲ್ವಾ. ಕರ್ಮಫಲ ಏನು, ಸುಖ ದುಃಖ ಅದನ್ನು ತಿಂತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಪರಮಾತ್ಮನಾಗಿ ಭಗವಂತ ಏನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಜೀವಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಲ್ವಾ. ನೋಡ್ತಾ ಏಕದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಜೀವಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಕೆಲಸ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇಹ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಆತ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಪರಮಾತ್ಮನ ಕೆಲಸ ಉಪದೃಷ್ಟ ಹನುಮಂತ, ಅವನು ನೋಡ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಅನುಮತಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಾವೀಗ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಯಾರಿಗೆ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ. ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಭಗವಂತನನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರಕೃತಿಂ ಪುರುಷಂ ಚೈವ ವಿದ್ಯನಾದಿ ಉಭಾವಪಿ ವಿಕಾರಾಂಶ್ಚ ಗುಣಾಂಶ್ಚೈವ ವಿದ್ಧಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಸಂಭವಾನ್. ಪ್ರಕೃತಿ ಮತ್ತು ಜೀವಿಗಳು ಅನಾದಿ ಎಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಅವರ ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳು ಗುಣಗಳು ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ಆದವು. ಈಗ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಈ ಒಂದು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಕೂಡ ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದ ಇದೆ. ಈ ಪ್ರಕೃತಿ ಯಾವಾಗಿಂದ ಇದೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೇನಾದ್ರು ಗೊತ್ತುಂಟಾ? ಇಲ್ಲ. ಈ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಮನುಷ್ಯರು, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಹುಲಿ, ಸಿಂಹ, ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳು, ಜಲಚರಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇವು ಯಾವಾಗಿಂದ ಇದೆ ನಮ್ಗೇನಾದ್ರು ಗೊತ್ತುಂಟಾ? ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದ ಇದೆಯಂತೆ ಎಲ್ಲ ಜೀವರಾಶಿಗಳು. ಮತ್ತೆ ಈ ಪ್ರಕೃತಿ ಕೂಡ ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಹಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯಾಕೆ ಸಿಕ್ತು, ಇವಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಪ್ರಾಣಿ ಶರೀರ, ಇವಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಮನುಷ್ಯರ ಶರೀರ, ಇವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಜಲಚರ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಶರೀರ, ಇದು ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಕೇಳಿದರೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಹಗಳು ಆಗಿರೋದು ಗುಣಗಳ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ, ಅಂದರೆ ಸತ್ವಗುಣ, ರಜೋಗುಣ, ತಮೋಗುಣ, ಇದರ ಪ್ರಭಾವ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಪರ್ಮುಟೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದು ಯಾವ ಪ್ರಭಾವ ಇದೆ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನಮಗೆ ಆ ಶರೀರ ಸಿಗುತ್ತೆ. ತಮೋಗುಣ ಇದ್ದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಣಿ ಶರೀರ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ರಜೋಗುಣ ತಮೋಗುಣ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಶರೀರ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ, ಸತ್ವಗುಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಸತ್ವಗುಣವೇ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿದ್ದರೆ ದೇವತೆಗಳ ಶರೀರ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಈ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚದ ಪ್ರಕೃತಿ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೇವೆ, ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಆಸೆಗಳನ್ನು ತೀರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳಿಗೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಸೆಗಳಿದೆ. ನೋಡಿ, ಈ ಮೀನುಗಳಿಗೆ ಏನು ಆಸೆ ಇರುತ್ತೆ, ಈಜಾಡುವ ಆಸೆ ಇರ್ತಿದೆಯಂತೆ ಮೀನಿಗೆ. ಆ ಈಜಾಡುವ ಆಸೆ ಇದ್ದರೆ ಮೀನಿನ ಶರೀರ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಅವು ಹಾರಾಡ್ತವೆ. ಆ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಆ ಶರೀರ ಯಾಕೆ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ, ಹಾರಾಡುವ ಇಚ್ಛೆ ಅಲ್ವಾ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಹುಲಿ, ಸಿಂಹ, ಅವುಗಳಿಗೆ ಏನು ಇಚ್ಛೆ, ಮಾಂಸ ತಿನ್ನುವ ಇಚ್ಛೆ. ಸೊ ಆ ಮಾಂಸ ತಿನ್ನುವ ಇಚ್ಛೆ ಇದ್ದರೆ ಆ ಶರೀರ ಸಿಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾವ ಥರ ಶರೀರ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ಮ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಮೊನ್ನೆ ಕೂಡ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಕರ್ಮಣ ದೈವ ನೇತ್ರೇಣ. ನಾವು ಏನು ಕರ್ಮ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಭಗವಂತ ನೋಡ್ತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಸಾಯುವಾಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತಾನೆ. ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ನಮಗೆ ಮುಂದಿನ ಶರೀರ, ಆ ಮುಂದಿನ ಶರೀರ 84 ಜೀವ ಪ್ರಭೇದಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಶರೀರ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ಬೋದು. ನಮಗೇನು ಮುಂದೆ ಮನುಷ್ಯರ ಶರೀರ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ ಅಂತ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇದೆಯಾ? ಪ್ರಾಣಿಗಳಾಗ್ಬೋದು, ಪಕ್ಷಿಗಳಾಗ್ಬೋದು, ಗಿಡಮರಗಳಾಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಜಲಚರಗಳಾಗ್ಬೋದು, ಕ್ರಿಮಿಕೀಟಗಳಾಗ್ಬೋದು, ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗ್ಬೋದು, ದೇವತೆಗಳು ಆಗ್ಬೋದು. ಯಾಕೆ? ನಮ್ಮ ಕರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಅದು ನಿರ್ಧಾರ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಸಾಯುವಾಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ. 84 ಲಕ್ಷ ಜೀವರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಐಕ ಸಂಪರ್ಕದ ಪಾತ್ರವೇನು, ಇದನ್ನು ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಡಿದೆ. ಸುಖ ದುಃಖಗಳಿಗೆ ಯಾರು ಹೊಣೆ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸುಖ ದುಃಖಗಳಿಗೆ ಯಾರು ಹೊಣೆ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ನಾವೇ ಹೊಣೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ಹೊಣೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ನಾವೇ ಹೊಣೆ ಅಂತ ಈಗ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ನಾವೇ ಹೊಣೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ಹೊಣೆ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಈಗ ನಮಗೆ ಈಗೇನಾದ್ರೂ ಕೆಟ್ಟದಾದ್ರೆ ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ದೂಷಣೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಲ್ವಾ. ಅವರಿಂದ ಹೀಗಾಯ್ತು, ನಮ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ರು, ನಮಗೆ ಕೆಟ್ಟದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು, ಈಗಲೇ ಹೇಳ್ತೇವಲ್ವಾ. ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಟೈಮೇ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಲ್ವಾ.
ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಅಯ್ಯೋ ದೇವರು ನನ್ನ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ದೇವರೇ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ, ಇದು ಹೇಳ್ತೇವಲ್ವಾ. ಹೌದು ಆದರೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಸುಖ ಮತ್ತು ದುಃಖ ನಮಗೇನು ಬರ್ತದೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ಸುಖವೇ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬರೋಲ್ಲ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟವೇ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬರೋಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಕಷ್ಟ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸುಖ, ಸುಖ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕಷ್ಟ, ಒಂದಾದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬಂದ್ಕೋತ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಏನು ಕಾರಣ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಮ್ಗೇನು ಕಾರಣ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಕರ್ಮ ಫಲವೇ ಕಾರಣ. ಈ ಕರ್ಮ ಫಲ ಯಾಕೆ ಕಾರಣ? ನಾವು ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮ ಅಲ್ವಾ. ಪಾಪ ಪುಣ್ಯ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕಾರ್ಯ ಕಾರಣ ಕರ್ತೃತ್ವೇ ಹೇತು ಪ್ರಕೃತಿ ರುಚ್ಯತೆ, ಪುರುಷ ಸುಖ ದುಃಖಾನಾಂ ಭೋಕ್ತೃತ್ವೇ ಹೇತು ರುಚ್ಯತೆ. ಸೊ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬಗೆಯ ಸುಖ ದುಃಖಗಳಿಗೆ ಜೀವಿಯು ಕಾರಣ. ಸೊ ಜೀವಿ ಕಾರಣ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ನಾವು ಯಾವ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಶರೀರ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಕಂಡಾಪಟ್ಟೆ ಏನಾದ್ರು ತಿಂತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ತಿನ್ನುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಇದೂ ಇಲ್ಲ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಅವನಿಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಹಂದಿಯ ಶರೀರ ಸಿಕ್ಬೋದಂತೆ. ಹಂದಿಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ತಿಂತದೆ ಹಂದಿ ಅಲ್ವಾ. ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಮಲ್ಗೋಲಿಕ್ಕೆ ಸೋಮಾರಿ ಮಲ್ಕೊಂಡೇ ಇರ್ತಾನೆ, ಆಮೇಲೆ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಏನ್ ಸಿಕ್ಬೋದಂತೆ, ಅವನಿಗೆ ಹಿಮಕರಡಿ ಆಗ್ಬೋದಂತೆ, ಹೆಬ್ಬಾವ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೆಬ್ಬಾವು ಮಲ್ಕೊಂಡೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಜಾಸ್ತಿ. ಹಿಮಕರಡಿ 6 ತಿಂಗಳ ಮಲಗ್ತದೆ ಅಂತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ಯಾವ ತರ ಜೀವನ ಕಳೀತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಯಾವುದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಇಚ್ಛ. ಒಬ್ಬರು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಂಸ ತಿಂತಾ ಇದ್ದರೆ ಅವನಿಗೆ ಮುಂದೆ, ಹೌದಾ ನಿನಗೆ ಮಾಂಸ ತಿನ್ನುವ ಇಚ್ಛೆ ಇದೆಯಾ, ಆಯ್ತು ಪೂರೈಸ್ಕೋ. ಭಗವಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಭಗವಂತನದ್ದು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ, ಅವನು ಹೌದಾ ಆಸೆ ತೀರಿಸ್ಕೋ, ಅದೇ ಸಿಂಹ ಹುಲಿ ಶರೀರ ಕೂಡ ಸಿಗ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ನಾವು ಭಗವಂತನ ಅಂಶ ಅಲ್ವಾ. ಮನುಷ್ಯ ಶರೀರ ಸಿಕ್ಕಾಗ ನಾವು ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೀಮಂತನ ಮಗ ಅವನು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿದು ಬಿದ್ದರೆ ಅದು ಹೇಗನ್ನಿಸುತ್ತೆ? ತುಂಬಾ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ನೋಡೋರಿಗೆ, ಅಯ್ಯೋ ಇಷ್ಟು. ಹಾಗೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಭಗವಂತ, ನಮ್ಮ ತಂದೆ, ಅವನು ಚರಾಚರ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಒಡೆಯ, ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತ, ಅವನ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಆ ಭಗವಂತನ ಆ ಒಂದು ಆಸ್ತಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರ ನಮಗಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಈ ಸಾಧು ಸತ್ಪುರುಷರಿದ್ದವ್ರು ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊತಾರೆ, ಅವರಿಗೂ ಯಪ್ಪ ಇವರು ಯಾಕೆ ಈ ಜೀವನವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮನುಷ್ಯ ಜೀವನ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅದರ ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಇದಾಗ್ತದೆ ಅಂತೆ, ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅವರು ಸಾಧು ಸತ್ಪುರುಷರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಅವರು ಅದನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿ ನಮಗೆ ಗುರುವಾಗಿ ಬರ್ತಾರೆ, ಸಾಧು ಸತ್ಪುರುಷರು ಆಗಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ? ಎಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರಿಗೂ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಜ್ಞಾನ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಪುರುಷ ಪ್ರಕೃತಿಸ್ಥೋ ಹಿ ಭುಂಕ್ತೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಜಾನ್ ಗುಣಾನ್ ಕಾರಣಂ ಗುಣ ಸಂಗೋಸ್ಯ ಸದ್ ಅಸದ್ ಯೋನಿ ಜನ್ಮಸು. ಹೀಗೆ ತ್ರಿಗುಣಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾ ಜೀವಾತ್ಮನು ಐಹಿಕ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಬದುಕಿನ ರೀತಿಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ನಾವು ಐಹಿಕ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಇದೇ ತರ ಜೀವನ 3 ಗುಣಗಳನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಏನನ್ನ ನಮ್ಮ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಸಾವು ಬರುತ್ತೆ, ಸಾವು ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ಶರೀರ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಆ ಶರೀರ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗ್ಬಹುದು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ನೋಡ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ. ಇಷ್ಟು 84 ಲಕ್ಷ ಯೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಶರೀರ ಬೇಕು ಇದು ಕಾರಣ ಏನು? ಕಾರಣ ಏನು? ನಾವು ಐಹಿಕ ಪ್ರಕೃತಿಯೊಡನೆ ಸಹಯೋಗ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕೋಆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. 3 ಗುಣಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಇದೇ ತರ ಇದ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಲ್ವಾ. ಹೌದು ಅಲ್ವೋ? ಈ ರೀತಿ ನಮಗೆ ವಿವಿಧ ಜೀವ ಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನ ಕೆಟ್ಟದನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ತೇವೆ. ಪುಣ್ಯ ಪಾಪಗಳ ಫಲವನ್ನ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಅನೇಕ ವಿವಿಧ ಜಾತಿಯ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನುಭವಿಸ್ತೇವೆ. ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾವು ಕ್ರಿಮಿಕೀಟ ಆಗಿದ್ವಿ, ನಾವು ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳಾಗಿದ್ವಿ, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲ ದಾಟಿ ಈಗ 84 ಲಕ್ಷ ಯೋನಿ ದಾಟಿ ಈಗ ಮನುಷ್ಯ ಶರೀರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಮನುಷ್ಯ ಶರೀರ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಇದನ್ನು ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಬೇಕು. ಮನುಷ್ಯ ಶರೀರ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬಂಗಾರದ ಗಟ್ಟಿ ಇದ್ದಂತೆ. ಆ ಬಂಗಾರದ ಗಟ್ಟಿ ತಗೊಂಡು ಪೇಪರ್ ವೇಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾ? 100 ಗ್ರಾಮ್ ಚಿನ್ನದ ಗಟ್ಟಿ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಪೇಪರ್ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ, ಆಗತ್ತಾ? ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಭೌತಿಕ ಶರೀರವನ್ನ ಮನುಷ್ಯ ಶರೀರ ಬಂದಾಗ ಇಂದ್ರಿಯ ಭೋಗದಲ್ಲಿ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ. ಸೊ ಮಾನವ ಜನ್ಮ ದೊಡ್ಡದು, ಇದನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಬೇಡಿ ಹುಚ್ಚಪ್ಪಗಳಿರ ಅಂತ ದಾಸರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಹೌದು. ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡೋಣ. ಇನ್ನೊಂದು ಕೇವಲ ಒಂದು 4-5 ಶ್ಲೋಕಗಳಿವೆ.
ಯ ಏವಂ ವೇತ್ತಿ ಪುರುಷಂ ಪ್ರಕೃತಿಂ ಚ ಗುಣೈ ಸಹ ಸರ್ವತಾ ವರ್ತಮಾನೋಪಿ ಸ ಭೂಯೋ ಅಭಿಜಾಯತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರು ಈ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನ, ಈ ಜೀವಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತೆ ಈ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಗುಣಗಳನ್ನ ಯಾರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಅವನಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಪಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇದು ಜ್ಞಾನ ಚಕ್ಷು. ಇವೆಲ್ಲ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನೋಡೋಣ. ಜ್ಞಾನ ಚಕ್ಷುಗಳು, ಇದು ಜ್ಞಾನ ಚಕ್ಷು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಈ ಗುರು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಧುಗಳು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಶುಕಮುನಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಭಾಗವತಂ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸಾಧುಗಳು, ಗುರುಗಳು, ಭಕ್ತರು ಇವರ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ನಾವಿರ್ಬೇಕಂತೆ. ಆಗ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ ಐಕ ಪ್ರಕೃತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಜೀವಾತ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಏನು. ಈಗ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ತರಗತಿಗೆ ಬಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ವಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹೌದು ಮಾತಾಜಿ, ಅರ್ಥ ಅಂತ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಂದುವರ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ, ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಾವು ಐಕ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಒಳಗೇ ಇದ್ಬಿಡ್ತೇವೆ, ನಾವು ಇಂದ್ರಿಯ ಭೋಗದಲ್ಲೇ ತೊಡಗಿ ಬಿಡ್ತೇವೆ. ನಾವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆಗೆ ಬಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಈ ಮನುಷ್ಯ ಶರೀರ, ಈ ಒಂದು ಈ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚದಿಂದ ನಾವು ಪಾರಾಗ್ಬೋದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚ ದುಃಖಾಲಯ ಅಂತ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಹೇಳಿದ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಜ್ಞಾನ ಚಕ್ಷು ನಮಗೆ ಯಾವ್ದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಶಾಸ್ತ್ರ ಚಕ್ಷು, ಜ್ಞಾನ ಚಕ್ಷು ಬೇಕಂದ್ರೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಜ್ಞಾನ ಚಕ್ಷು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನೋಡೋಣ. ಜ್ಞಾನದ ಕಣ್ಣು. ಈಗ ನಮಗೆ ಅಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ ನಾವಲ್ವಾ, ಅಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಅಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಜ್ಞಾನ ಚಕ್ಷು ಹೇಗೆ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ, ಹೇಗೆ ನೋಡೋಣ. ಯಾವತ್ ಸಂಜಾಯತೆ ಕಿಂಚಿತ್ ಸತ್ವಂ ಸ್ಥಾವರ ಜಂಗಮಂ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ಸಂಯೋಗಾತ್ ತದ್ವಿದ್ಧಿ ಭರತರ್ಷಭ. ಭಗವಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ನೀವು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಅನೇಕ ಜೀವಿಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಅಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವಲ್ಲ, ಅನೇಕ ಜೀವಿಗಳು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಹೌದು ಮಾತಾಜಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಇದು ಜೀವಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸಂಯೋಗ. ಜೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಜೀವಾತ್ಮ, ಜೀವಾತ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ದೇಹ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಆ ದೇಹ ಏನು ಭೌತಿಕ ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು, ಅಂದ್ರೆ ಪಂಚಮಹಾಭೂತಗಳಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು ಶರೀರ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಪಂಚಮಹಾಭೂತಗಳ ಶರೀರ ಇದೆ. ಅದು ಸ್ಥೂಲಕಾಯ, ಒಳಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮಕಾಯ, ಮನಸ್ಸು, ಬುದ್ಧಿ, ಅಹಂಕಾರ, ಅದರೊಳಗಡೆ ಆತ್ಮ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ತಿಳ್ಕೋ. ಏನು ನಿಮ್ಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಏನು ಕಾಣ್ತದೆ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಆತ್ಮ, ಪರಮಾತ್ಮ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ಈ ಪಂಚಮಹಾಭೂತಗಳಿಂದ ಆದ ಶರೀರ. ಅದರೊಳಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರವೂ ಕೂಡ ಇದೆ, ಮನಸ್ಸು, ಬುದ್ಧಿ, ಅಹಂಕಾರ. ಇದಿಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆತ್ಮ, ಪರಮಾತ್ಮ ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸಂಯೋಗ. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ? ಕಣ್ಣಿಗೆ ಏನು ಕಾಣ್ತದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಆತ್ಮ, ಪರಮಾತ್ಮ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞನ ಸಂಯೋಗ. ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ದೇಹ, ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮ, ಪರಮಾತ್ಮ. ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ದೇಹ ಮತ್ತು ಆತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸಂಯೋಗ. ಸಮಂ ಸರ್ವೇಷು ಭೂತೇಷು ತಿಷ್ಠಂತಂ ಪರಮೇಶ್ವರಂ ವಿನಶ್ಯತ್ಸ ಅವಿನಶ್ಯಂತಂ ಯ ಪಶ್ಯತಿ ಸ ಪಶ್ಯತಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಯಾರು ಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಯಾವುದು ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹುಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಹ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಮನುಷ್ಯರು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಪಕ್ಷಿಗಳು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಪಕ್ಷಿಗಳು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲರ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಆತ್ಮ, ಪರಮಾತ್ಮ ಅಲ್ವಾ. ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಭೌತಿಕ ಶರೀರ. ಆ ಭೌತಿಕ ಶರೀರ ಏನಾಗಿದೆ? ಅದು ಭೌತಿಕ ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ಆಗಿದ್ದು. ಸೊ ಇದು ಯಾರು ಈ ರೀತಿ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅವರು ನಿಜವಾದ ಜ್ಞಾನಿ, ನಿಜವಾಗಿ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಆ ಥರ ಇದೆಯಾ? ನಾವೇನ್ ತಿಳ್ಕೊತೇವೆ, ಓಹೋ ಇದು ಮನುಷ್ಯ, ಓಹೋ ಇದು ಒಂದು ನವಿಲು, ಓಹೋ ಇದು ಒಂದು ಹುಲಿ, ಇದು ಒಂದು ಇದು ಸಿಂಹ, ಇದು ಆಮೇಲೆ ಇದು ಇದು ಪಕ್ಷಿ, ಈ ತರ ನೋಡ್ತೇವಲ್ವ ನಾವು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹೌದು ಮಾತಾಜಿ. ಆದ್ರೆ ನಿಜವಾಗಿ ನೋಡೋವನು ಯಾರು? ಅವನು ಮುಂದುವರಿದ ಭಕ್ತ. ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಇದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದುವರಿದ ಭಕ್ತ ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಮುಂದುವರೆದ ಭಕ್ತ, ಮಹಾಭಕ್ತ. ಆಮೇಲೆ ಮಹಾಭಾಗವತರು ಅವರೇನ್ ನೋಡ್ತಾರೆ? ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲೂ ಆತ್ಮ, ಪರಮಾತ್ಮ ಮತ್ತೆ ಭೌತಿಕ ಶರೀರ ನೋಡ್ತಾರಂತೆ. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಅವರವರ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಆಯಾ ಶರೀರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಮಂ ಪಶ್ಯಂತೆ ಸರ್ವತ್ರ ಸಮವಸ್ಥಿತಂ ಈಶ್ವರಂ ನಹ್ಯನಸ್ತ್ಯನ್ನಾತ್ಮಾನಂ ತಥೋ ಯಾತಿ ಪರಾಂ ಗತಿಂ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇವನು ಅಂದ್ರೆ ಮಹಾಭಾಗವತ. ಅವನಿಗೇನ್ ಕಾಣುತ್ತೆ? ಆನೆ ನೋಡಿದ್ರು ಅವನು ಕಾಣ್ತಾನೆ, ಓಹೋ ಇಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ, ಪರಮಾತ್ಮ ಇದ್ದಾನೆ, ಇದಕ್ಕೊಂದು ಭೌತಿಕ ಶರೀರ. ಈ ಒಂದು ಮರ ನೋಡಿ, ಈ ಮರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆತ್ಮ, ಪರಮಾತ್ಮ ಇದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಒಂದು
ಇದು ಹಸು ಇದೆ, ಹಸುವಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮ ಇದ್ದಾನೆ. ಇದು ನಾಯಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಈ ನಾಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮ ಇದ್ದಾನೆ. ಈ ರೀತಿ ನೋಡ್ತಾನಂತೆ. ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಒಂದೇ ಸಮನಾಗಿ ಜೀವಂತ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸಮನಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನು ಇರುವುದನ್ನು ಕಾಣ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲರ ಶರೀರದಲ್ಲೂ ಯಾರು ಪರಮಾತ್ಮ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಕಾಣ್ತಾನೆ, ಅವನು ತನ್ನನ್ನು ಹೀನ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಂದುಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಅವನು ಪರಮಗತಿಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರ ಶರೀರದಲ್ಲೂ ಪರಮಾತ್ಮ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ದೇವಾಲಯ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ. ಎಲ್ಲರ ಶರೀರದಲ್ಲೂ ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನೆ ಅದು ದೇವಾಲಯ. ಎಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನೆ ಅದು ದೇವಾಲಯ ಅಲ್ಲ. ಹೌದು ಮಾತಾಜಿ. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರ ಶರೀರವೂ ಒಂದು ದೇಗುಲವೇ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಇದ್ದಾನೆ ಅಲ್ವಾ. ಯಾರು ಈ ರೀತಿ ತಿಳಿತಾನೆ, ಇದು ತಿಳಿಯೋದು ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಮುಂದುವರಿದ ಒಂದು ಇದು ಅಂತೆ. ಇಂತಹ ಒಂದು ಜ್ಞಾನವನ್ನ ನಾವು ಸಾಧು ಸಂತರು, ನಾವು ಗುರುಗಳು ಅವರಿಂದ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹೀಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಅವನು ಭಗವಂತನ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಪಡಿತಾನೆ, ಭಗವಂತನ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅರ್ಹತೆಯಾಗುತ್ತಾನೆ. ಇದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಪ್ರಕೃತಿ ವೆಚ್ಚ ಕರ್ಮಾಣಿ ಕ್ರಿಯಮಾಣಾನಿ ಸರ್ವಶಃ ಯಹ ಪಶ್ಯತಿ ತಥಾ ಆತ್ಮಾನಂ ಅಕಾರ್ತಾರಂ ಸ ಪಶ್ಯತಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಈ ಮನುಷ್ಯನ ಶರೀರ ಅದು ಯಂತ್ರ ಇದ್ದಂಗೆ ಅಲ್ವಾ. ಹೌದು ಮಾತಾಜಿ. ಮನುಷ್ಯನ ಶರೀರ ಅದೇ ತರ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳ ಶರೀರ ಯಂತ್ರ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. ಈಕೆ ಹಿಂದಿನ ಬಯಕೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಮ್ಗೊಂದು ಇಚ್ಛೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅವನ ಒಂದು ಇಚ್ಛೆಗಳನ್ನ ಪೂರೈಸ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ದೇಹವನ್ನ ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅವನ ಇಚ್ಛೆ ಏನಿದೆ, ಹಾರಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಇದ್ರೆ ಪಕ್ಷಿ ಶರೀರ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಈಜಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಇದ್ರೆ ಮೀನಿನ ಶರೀರ, ಅದೇ ತರ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ಶರೀರ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಶರೀರವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆತ್ಮ ಇದ್ದಾನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಇದ್ದಾನೆ ಅಲ್ವಾ, ಹೃದಯದೊಳಗೆ. ಇದು ಹೃದಯ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಹೌದು ಮಾತಾಜಿ. ಆತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮ ಅವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಶರೀರವನ್ನ ಅವನ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ, ಅವನ ಗುಣಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಹೇಳೋದು, ಈ ದೇಹ ಅದು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಯಂತ್ರ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಅಲ್ವಾ. ಹೌದು ಮಾತಾಜಿ. ಈಗ ಜೀವಿ ತಾನು ಏನನ್ನೂ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲಂತೆ. ಜೀವಿ ಇಚ್ಛೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆ ಜೀವಿಯ ಕೆಲಸ ಏನಂದ್ರೆ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸೋದು. ಅದನ್ನ ಭಗವಂತ ಪರಮಾತ್ಮನಾಗಿ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅದನ್ನ ಪ್ರಕೃತಿಯೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಇದು ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ, ಎರಡು ಶ್ಲೋಕ ಇದೆ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಯಥಾ ಭೂತ ಪೃಥಕ್ ಭಾವಂ ಏಕಸ್ತಂ ಅನುಪಶ್ಯತಿ ತತ ಏವ ಚ ವಿಸ್ತಾರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಪದ್ಯತೆ ತದಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಈ ಗಾಳಿ ಹೇಳೋದು ನೀರಿನ ಜೊತೆ, ಮಣ್ಣಿನ ಜೊತೆ, ಆ ಹೊಲಸಿನ ಜೊತೆ ಅದು ಹೋಗ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ, ಒಳಗಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ. ಆದರೆ ಯಾವುದ್ರ ಜೊತೆ ಅದು ಬೆರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ತರಹ ಜೀವಾತ್ಮ ಅನೇಕ ಶರೀರಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಈ ಅನೇಕ ಶರೀರಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವಾತ್ಮ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಲ್ವಾ. ಈ ಜೀವಾತ್ಮ ಹೋದ್ರೆ, ಅನೇಕ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಆ ಶರೀರದೊಳಗೆ ಅವನು ಬೆರೆಯುವುದಿಲ್ಲಂತೆ. ಜೀವಾತ್ಮ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡಿತಾನೆ, ಮತ್ತೆ ಆ ಶರೀರದಿಂದ ಹೇಗೆ ಅವರಿಗೆ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾನೆ, ಆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಮಗೆ ಈ ಐಕ ಕಣ್ಣಿಂದ ಅರ್ಥ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಜೀವಾತ್ಮ ಹೇಗೆ ಆ ಒಂದು ಶರೀರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಆಮೇಲೆ ಆ ಶರೀರದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೇಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ಮತ್ತೊಂದು ಶರೀರ, ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಂದ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ. ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ. ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಜ್ಞಾನೇನಾತ್ಮನಿ ಪಶ್ಯಂತಿ ಕೇಚಿತ್ ಆತ್ಮಾನಮಾತ್ಮನ ಅನ್ಯೇ ಸಾಂಖ್ಯೇನ ಯೋಗೇನ ಕರ್ಮ ಯೋಗೇನ ಚಾಪರೆ. ಕೆಲವರು ಧ್ಯಾನದಿಂದ, ಕೆಲವರು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು, ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮದಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನ ಕಾಣ್ತಾರೆ. ಪರಮಾತ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ, ಕೆಲವರು ಒಂದು ಕರ್ಮಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಜ್ಞಾನ ಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅವನನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರನ್ನ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮದಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಜ್ಞಾನ ಯೋಗದಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಧ್ಯಾನ ಯೋಗ ಮಾಡಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ. ಈ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ ಮಾಡಿ ಕೆಲವರು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಅನ್ಯತ್ವೇವಂ ಅಜಾನಂತಹ ಶ್ರುತ್ವಾನೇಭ್ಯ ಉಪಾಸತೆ ತೇಪಿ ಚಾತಿ ತರಂತ್ಯೇವ ಮೃತ್ಯುಂ ಶ್ರುತಿಪರಾಯಣಾಃ. ಆದರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಭಕ್ತರಿಂದ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕರ್ದಮ ಮುನಿ ಮತ್ತು ದೇವಹೂತಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಅವರು ಭಗವಂತನ ವಿಚಾರವನ್ನ ಅವರು ಯಾರಿಂದ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಆಚಾರ್ಯರಿಂದ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಕರ್ದಮ ಮುನಿ ಕಪಿಲ ದೇವ, ಈ ಕಪಿಲ ದೇವ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಭಗವಂತನೇ ತಾಯಿ ದೇವಹೂತಿಗೆ
ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಆತ್ಮಜ್ಞಾನವನ್ನ, ಭಕ್ತಿ ಯೋಗವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹಾಗೆ ಭಕ್ತರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಚಾರ್ಯರಿಂದ ಕೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮ ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟು ಸಾವುಗಳನ್ನ ಅವರು ದಾಟ್ತಾರೆ. ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞಯೋರ್ ಏವಂ ಅಂತರಂ ಜ್ಞಾನ ಚಕ್ಷುಷ ಭೂತ ಪ್ರಕೃತಿ ಮೋಕ್ಷಂ ಚ ಯೇ ವಿದುರ್ಯಾಂತಿ ತೇ ಪರಾಂ. ಹಾಗಾಗಿ ಜ್ಞಾನದ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ನಾವು ಕ್ಷೇತ್ರ ದೇಹ, ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ಆತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮ, ಸೊ ದೇಹ ಆತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮ ಇವುಗಳೆಲ್ಲನೂ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ವ್ಯತ್ಯಾಸನ. ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಈ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಕೃತಿ ಇದರಿಂದ ಈ ಬಂಧನ ಇದರಿಂದ ನಾವು ಪಾರಾಗಬಹುದು, ಮತ್ತೆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಅಧ್ಯಾಯ 6 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಜುನ 6 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನ ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಭಗವಂತ ತಿಳಿಸ್ತಾನೆ. ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಶರೀರ, ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ಅಂದ್ರೆ 2 ರೀತಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ, ಆತ್ಮ ಮತ್ತು ಪರಮಾತ್ಮ. ಹಾಗೂ ಜ್ಞಾನ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, 20 ಅಂಶ ಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾನೆ. ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾನೆ. ಜ್ಞಾನದ ಗುರಿ ಭಗವಂತ ಕೃಷ್ಣ, ಸೊ ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾನೆ. ಪ್ರಕೃತಿ ಮತ್ತು ಪುರುಷ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಜ್ಞಾನದ ಚಕ್ಷು ಬೇಕು, ಜ್ಞಾನ ಚಕ್ಷುವಿಂದ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಐಹಿಕ ಪ್ರಪಂಚದಿಂದ ನಾವು ಪಾರಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕೃತಿ, ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಪ್ರಜ್ಞೆ ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ವಾಂಚಾ ಕಲ್ಪತರುಭ್ಯಶ್ಚ ಕೃಪಾ ಸಿಂಧುಭ್ಯ ಏವ ಚ ಪತಿತಾನಾಂ ಪಾವನೇಭ್ಯೋ ವೈಷ್ಣವೇಭ್ಯೋ ನಮೋ ನಮಃ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ.